સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્યામાજી જય. નમન હું કરું વિશ્વપાલને, કરગરી કહું ભક્તિ ભારને. અર્જમાં હરી ઉરમારો વિપતિમાં હરી શ્રી હરિ હરો. અવરાસરોમાં હરે નથી, સર્વજનને સુખહું કતિ. કટન કાઢમાં પછોદની, સુખ રસામરા રામની. અમરના પતિ આસતા હરી, રસિકા રાખજો લાજમાં. પાર છો સર્વના પ્રભુ, દિન દયાળ છો વિશ્વના વિભુ. મૂર્તિ ભાગશો જગતિ પ્રભુ રાખશો. અનિતાસને તોડી નાખજો, બ્રહ્માનંદને પાસ રાખજો. આદાસને બાબા પાસ રાખજો. Access code accepted. You are the only participant in the conference. સમાજની જ બીજું એક મોટા કરોડોપતિ શેઠ હતા. તેના પાસે એક બ્રાહ્મણ માંગવા ગયા, ત્યારે આ શેઠે તેને ચિંતામણી આપ્યો. So what's that mean? Okay, well, what does like the other part mean? Like everything else. So Chintamani is basically like a wishing stone. So like whatever you wish, it comes true. Kind of, but he like basically he just went to like the sheikh's house and he went to beg, and the sheikh gave him a Chintamani. તે આ બ્રાહ્મણને ખબર નહીં કે આ ચિંતામણી છે. તે સવારે શાક વેચતા હતા. તે શાકવાળાને આપ્યો. તે શાકવાળાએ 5 કિલો શાક આપ્યું. Can you say it in mic so people I can hear? I don't understand much. Yeah, you want to go get shack. He didn't know it was a wishing stone, so when he went to go get shock, he like basically just like gave it to the guy, and like yeah. How much shock did he get? Like 5 kilos. Okay. વળી બીજે દિવસે આ બ્રાહ્મણ ભિક્ષા કરવા ગયા, ત્યારે આ શેઠે પૂછ્યું કે કાલે તમોને ચિંતામણી આપ્યો હતો, તે ક્યાં ગયો? ત્યારે તે બ્રાહ્મણ બોલ્યા, એ તો મેં શાકવાળાને આપ્યો, ને તે શાકવાળાએ 5 કિલો શાક આપ્યું હતું.
So basically, like, he went begging again, and the shit was like, why'd you come again? I gave you the stone, what'd you do with it? So what mistake the Brahman did? Can you say it? He gave away the wishing stone for a shock. What can you get from wishing stone? Huh? Anything. Okay. Go ahead. ત્યારે આ શેઠ કહે, અરે ભલા માણસ, એ તો ચિંતામણી હતો, તેમાંથી તો તમોને લાખો રૂપિયા મળત. ત્યારે તે બોલ્યા, એ તો મેં શાખવાળાને આપી દીધું. So he explains to him how the wishing stone could give him a lot of money, and then he's like, What is lakho rupiah means? 100,000. Lakho can be millions say multiple lakhs, millions. Millions of rupiah then મળે the wishing stone થી, but એને શું કર્યું? he gave for a I shock. think. So is he like a very smart businessman? No. Okay, go ahead. It's not that you આમાં કહેવાનું શું કે આ બ્રાહ્મણે ચિંતામણીનો મહિમા જાણ્યા વિના 5 કિલો શાકમાં આપી દીધો. જો તેને ઘેર રાખીને જે ચિંતવન કરત તે મરત, પણ તેને ખોઈ નાખ્યું. The first part's like how he wasn't like, he didn't know the greatness of the wishing stone, and if he did have it, then he wouldn't have like needed to do anything or work, something like that. Yeah, and then like kind of the second part's like, what is it? Oh, I forgot. Wait. So like, if he like left it at home or whatever, he could have like got whatever he thought of, but instead he like lost it. He gave it away. Binda. તેમ આપના ઈષ્ટદેવ ભગવાને મનુષ્ય દેહ ચિંતામણી તુલ્ય દેહ આપ્યો છે. તેનો મહિમા સમજી તેમનું ભજન બરાબર કરીએ, તેમની આજ્ઞા બરાબર પાલન કરીએ, તો આપને જે શુભ વસ્તુનું ચિંતન કરીએ તો તે ભગવાન પોતાના ભક્તને આપે છે ને આપશે. So in other words, it's saying like Maharaj has gave us this life in satsang, and that we should. Can you say it? Maharaj is 493. Do Maharaj's bhajan and bhakti, and that we should know the greatness of like this life. But I don't understand. Why is he comparing the... What is wishing stone in our case? What does he wish comparing with? Our life and satsang. Mainly, He's not comparing not satsang with satsang, it. mainly just like our life or body. Our body. Body is a wishing stone. What can you get from our body? What did you say, Ramya? Maharaj. Or what else you can get? Seva, Maharaj, Chaitanya, Kalyan. Right. But instead of what we ask for, Worldly what else we ask for? Worldly objects. 5 kilo shock, right? Yeah. Give me this video game, that video game. Give me the good education. Give me a good job. Give me lots of money, right? But what does Swami say? You know, with this wishing stone, what can you get? How can you get that? He's saying it. You know, ભગવાનનું ભજન ભક્તિ સત્સંગ કરીએ તો ધીરે 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 આપણને બહુ જ સુખ મળે, ભગવાનનું સુખ મળે, ભગવાનના જેવું એનું આપણને સુખ મળે. But instead of what we are asking for is worthless objects. Yeah. The objects that are there are not, let's say, doesn't matter, what object you get, but whatever the objects we get are like what? They're temporary, right? Yeah.
And they are what? Destructible. Right, what else? There are three things you have to think when you look at the, object that attracts you. Three things. One, it's destructible. Second, it's tuch, means it's not even worth it, you know what I'm saying? It's not even, because we have to go through so much pain. And third is, it's going to end up creating misery for us. Do you know what misery is? Yeah. What is it? Sadness, pain. Okay. If I tell you, okay, let's say there is a very very nice iPhone, okay. How does it create misery? How do you see misery in it? You get addicted to your phone. You're going to stick your, you're going to do bhajan એટલું ઓછું થશે અને પછી શું થશે એ બધા જે વિષયો તમે ભોગવ્યા હોય ને, whatever you look at it all that, it's gonna affect your antahkaran. Antahkaran means, it will affect your brain. And you will constantly, and then what happens, you end up, a lot of people, what they end up doing? They end up going to psychiatrists to repair their brain. Understand? There's this, unfortunately, because you guys, because people don't have satsang, they end up going to this type of, wasting their money in psychiatrists and things like that, because they end up destroying their own brain by looking at all the unnecessary things. A lot of garbage comes and you end up getting miserable. Does that make sense? Same thing with, eating food, you know what I'm saying? Go ahead. Look at the news in the morning. What news comes in? All the bad news. Everything bad. And then what happens? After you read all the bad things, then what happens? You become what? You yourself become cranky. And then you need, what do you need to get it fixed? You need a psychiatrist doctor. You need doctors like me, and then you pay me money, right? To get it straight. Now, is it good idea to do that? So best thing to do, what is the best thing to do? How would you not feel bad all the time? That's it, right there. Don't watch it. So what should we watch? A satsang thyo hoy, a leelao thi hoy, Swami aaya hoy, vato kari hoy, that you can read, you can understand, you can see. But do not see the news. If you see the news, what's going to happen? Right? So you have to learn what to read, what not to read, right? Right? So how many of you are going to stop watching TV? Tell me. Do you guys watch TV? Yeah. Shows? Yeah? All of you? All four of you? All four of you watch shows on TV? Yeah. Set time limit to it, because that's what we do. Like for example, if kids have problem with cell phone, they're on it all the time. Then or kids who play the games all the time, what we do is we limit them to 1 hour. So can we at least set that for you guys or no? What? No one will stop for watching TV, but we have to make a time first. At no time, Bhagwan Mata Parvana, half hours, 1 hour, that's it. We come to TV, So how much time are you going to limit for TV? You just say 1 hour for TV,
1 hour for video games, those 2 hours you give it for TV, okay? But rest of the time you give it for Bhagwan. How's that? If not rest of the time, at least 1 hour. એક માણસ છે ને સ્વામી જોડે ગયો અને જઈને પછી બહાર આવ્યો અને પછી એ તો બહુ રાજી રાજી થઈ ગયો એમ તો કે કેમ તું વાય યુ સો હેપી well Swami told me to smoke 10 cigarettes per day. He was so happy, you know. And the other guy goes, well, Swami told me to not to even drink tea, and how come he told you? Because the guy who was, gave him an agnya of, smoking 10 cigarettes. He was smoking 3 or 4 packs per day. He reduced him for 10 cigarettes. The other guy did not have any habit. He had only habit of tea, so Swami told him to stop, So what I'm trying to say is, gradually we have to work ourselves to stop doing things that affects our life. May not happen right away, but you have to keep it in mind and slowly start reducing it. It's better to become your own guru. Because if I'm not going to watch you or your parents are not going to watch you, you have to you have control of your TV on your hand. You know what I say? It's like you can watch it all night if you want and nobody's going to know except you. And that's why you need to say that, you know what, Maharaj aakte raji tha. Something like that. You have to watch yourself. You have to tell yourself that I'm going to do this much by myself. Because Swami એ કીધું ને wishing stone છે આ બાળી આપણને શું આપી છે wishing stone. Go ahead. તે ભગવાનનો દ્રઢ આશ્ચર્યો રાખી આનંદમાં રહી ભગવાનનું ભજન કરવું. How about what was before that? Okay, then what was between that? Kind of we should basically we should remember this and we should try to be happy and always do Maharaj's bhajan. There's one more word you forgot. Ashro. What does ashro means? Okay, when you are a very little baby, okay, who does that baby or little kid, who depends, I mean, who's who that baby or the kid, you know what I'm saying? He's dependent, right? On who? For that kid, parent is everything, right? The kid doesn't want to lose parent. Why? That's his life, right? એમ આપણું લાઈફ શું હોવું જોઈએ? ભગવાન અને સત્સંગ હોવો જોઈએ. This should be our breath. ખબર પડી? ભગવાન આવા મળ્યા, આપણને સંત મળ્યા, આવી રીતના આ આપણી જિંદગી છે. આપણે એમનો આશરો છે. Whenever we have a problem, whenever kid has a problem, who does the kid go to? Who? Parents, right? So આપણા પેરેન્ટ્સ કોણ છે? મહારાજ છે. આપણે આશરો રાખવાનો. ખબર પડી? એમનો આશરો હોવો જોઈએ. ઓકે, go ahead. That's it. Right. મહારાજ અને સ્વામી. Okay, is everybody is reading how many? 10 or 20? 30. 30? Okay. No, he is doing Read it right now? Right. We start reading it, right? So because otherwise we will be late. So late. Huh? No, first when we finish it, then what we're going to do is we're going to take these Shikshapatri and આપણે અહીંયા સભા શોભાયાત્રા કાઢશું.
Yeah. I meditate in my heart upon Lord Shri Krishna, on whose left stands Radhikaji, in whose heart resides Lakshmiji, and who plays with his bhaktas in Vrindavan. Okay. Just want to tell you one thing. કે મહારાજ શું કરે છે પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું હું શું કરું છું કે મેડિટેશન બટ કઈ જગ્યાએ મેડિટેશન કરે છે આપણે કઈ જગ્યાએ મેડિટેશન કરવાનું કેમ હાર્ટમાં કરવાનું મેડિટેશન આપણી not in our eyes, not in our head. Thank you. Where is Maharaj? In our heart. And so where do we have to do meditation? In our heart. Where does Maharaj do meditation? In his heart. Thank you. I, Siddhanta Swami, write this Shikshapatri Gospel of Life Divine from Varta to all my disciples who reside in different parts of the world. Ram Pratapji and Icharamji, both born of Sri Dharmadev, are my brothers. Ram Pratapji's son Ayodhya Prasad and Icharamji's son Raghuveer, both of whom I have adopted as my sons and established them as the acharyas of my disciples. The Naistik Brahmacharis, the Brahmin celibates, headed by Mukudanand, and the devoted householders such as Mayaram Bhatt and others. And my devotees such as married, unmarried women and widows, and all sadhus, Muktanand and others, all who have become my disciples. May they all read and accept my ennobling blessings which are there to defend our religion, prescribed by the happy remembrance of Srimad Narayan. My disciples shall all concentrate on the benevolent aim of writing this Shikshapatri, and believe that it is written for the spiritual welfare of every soul. Those who observe the rules of ethics, that is, non-violence, as prescribed by the holy scriptures such as Srimad Bhagavad Puran, etc., shall derive happiness in this world as well as in the next. Those who violate the rules of ethics and behave willfully are evil-minded, and shall suffer great distress in this world as well as in the next. Hence, all my disciples shall love and follow the commandments of this Shikshapatri vigilantly and shall never violate them. This is general dharmas for all followers. Now the general dharma starts. What is dharmas means? Duties, right? Our duties will start. My disciples shall never intentionally kill any living creature, not even small insects such as lice or bugs. They shall never kill goats and or other living beings in sacrifice performed for the yagna of deities and pritis. For non-violence is declared by all the sastras as the highest dharma of all dharmas. One shall never commit homicide even in order to acquire woman, wealth, political power, or sovereignty. One shall never commit suicide even in a place of pilgrimage, or through anger, or on account of some untoward action, by taking poison, or by strangulation, or by jumping into a well, or from a hilltop, or by any other means. One shall never eat meat even in a moment of extreme necessity, be it remains of a sacrifice, nor drink liquor, wine, or intoxicating beverages, even though it may be an offering to a deity. Even in a state of excitement, one shall never mutilate any part of one's body or that of others with a weapon or by any other means, in order to punish oneself or others for any unworthy deed, either by oneself or by others. One shall not commit theft even for the sake of performing an act of dharma. No article, even firewood, flowers, etc., owned by others shall ever be taken without their permission. My male and female disciples shall never commit adultery nor indulge in gambling and similar vices. They shall abstain from inhaling and consuming intoxicating substances such as bhang, tobacco, snuff, and the likes. One shall never consume food or drink prepared by a person from whom one is prohibited to take such things by holy scriptures at any place, even if it is the prasad from offerings of Lord Shri Krishna, except the prasad at Jagannath Puri. One shall never make false accusations or abuse anyone, even if it serves one's self-interest. One shall never slander a deity's place of pilgrimage, Brahmins, devout wives, sadhus, or the holy scriptures, nor listen to such slanders. One shall never accept the remanent part of an offering made to any deity to whom wine and flesh are offered, and before whom goats and such other animals are sacrificed. When passing by temples of Lord Shiv and other deities, one shall bow to them and pay due reverences to the deities therein. One shall never abandon one's own duties as ordained by one's own varnashram, nor follow as course of conduct prescribed for others, nor follow any faith which is pretentious or fictitious. One shall never listen to any religious discourses from a person whose preaching might lead one away from devotion to Lord Shri Krishna or one's dharma. One shall never speak such truth which might bring about harm to oneself or to others, nor keep company of the ungrateful people, nor take any bribe from anyone in social affairs. One shall never associate oneself with thieves, sinners, drug addicts, hypocrites,
licentious, lustful, and such other deceitful persons. One shall never associate oneself with those persons who, under the pretext of preaching religion or devotion to God, seek wealth, woman, or worldly pleasure, and commit sins. One shall never hear or believe those scriptures in which the existence of Lord Sri Krishna and his incarnation have been skillfully and deceitfully denied or degraded. One shall never drink unfiltered water or milk, nor bathe with water which contains many organisms. So the one I'm going to explain is, Slok 12, and basically just again that one's they shall never kill goats and or other living beings in sacrifice performed for the yagna of deities and pritis, for non-violence is declared by all the sastras as the highest dharma of all dharmas. So basically, again, just saying that like you shouldn't kill like any animals even if it's for a sacrifice, because Maj's favorite like Maj, he doesn't like sacrifices, he likes non-violence. And Maj also says, like, I think it's like the Vaishnavamrita he says, where he doesn't like any type of violence, whether it be like physical violence, verbal violence, or like violence, like if you think about someone. And in like Vaishnavamrita, like Gada Pratham 71 or other Vaishnavamrita, Maj says that we should never take like the like violence kind of like thinking bad about a bhakta Bhagwan, because that's like the worst sin. There are two main duties or dharma Maharaj has said, One is non-violence and another one is brahmacharya. Okay? And we're going to talk about that as soon as he starts talking about everybody, let's say Acharya, Grahastha Bhai, પછી આ વિધવા સદવા આ બધાના જે ધર્મ આવે ને એની દરેકની અંદર મહારાજ is like telling them what they should behave like, So there are two types of things as I mentioned. One is non-violence, which is very important dharma. Especially because of Sriji Maharaj, Gujarat, our state, is probably one of the state that has the least amount of, like taking meat, you know what I'm saying? The rest of the world and everywhere else, it's like everybody eats so much, consumes so much meat, which is basically violence. How do you get meat? You can't get meat by, patting somebody, can you? What did you say to me? Wow. શું ખ્યાલ થયો? background ઊંચું કરી દો. Yeah. You have to kill somebody to get that, you know what I'm saying? Which is not good. Maharaj doesn't like that. And you guys are the one who are going to be like in the world. People will look up to you. Slowly, whole entire world is going to change. And they're going to change with this. And you guys are the one that will lead to it. Saying that આપણા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાને આવું કીધું છે, non-violence, right? Okay. થોડું ઊંચું જોઈશે, જુઓ થોડું ઊંચું. Nature. Nowadays, it looks like a fight is our birthright, but we, the adults, children's parents, and also everyone, we shouldn't fight for property, money, businesses, or power, even for mere things. We shouldn't even fight with our friends, or relatives, or neighbors, or enemies.
The elder brother of Ghanshyam, Ram Pratap, he got married to Suhasini Babi from Tatma near Chapaya. Suhasini Babi's father has 3 brothers. All of them owned farms that were bordering each other. There was a big tree of Dharman Darit at the border, and this tree was given a large crop of food. Each year they had a fight about this destruction of the crops. One time there was a large crop of it. He's just reading the, he's going to read it later. Everyone wanted a large portion of it. It's the mic, not me. I lost where I was. They could not settle and start cursing at each other. Even though a big fight broke off, all 4 brothers picked up weapons and were about to fight. Suddenly Ghanshyam showed up there and realized that if he does not do a miracle, they will kill each other. Ghanshyam, being God, appeared in 4 identical forms. Each Ghanshyam was holding tightly to a fighter, and then started preaching them. Ghanshyam told them that fighting is not good for you. Some of you might be killed in the fight and lose your life. While this was going on, a crowd from the village came there with weapons in their hands. Ghanshyam cooled down everyone. The 4 brothers decided to give up the entire crop to Ghanshyam and vowed that from now on they will not fight and resolve issues peacefully. But the children and adults should learn from this. Okay, so from this speech, how Ghanshyam tells us that we shouldn't we should always choose to sort things out peacefully, even if it's our worst enemies or our neighbors or whoever it is. You should never fight physically or verbally or say anything. And yeah. You know, you won't believe it. The truth is, your Tara Bhagyanendra, you have like 31 to 60 sloks are coming, and most of them sloks are talking about what you just read. It's like Bhagwan is like so close to us, you know what I'm saying? Yeah. This will tell us. Look at it. Wait, did you read 30? Yeah. Okay. One shall never take medicine which contains alcohol or meat, extras, nor take medicines from an unknown prescription. Physicians. One shall never excrete, urinate or spit in dilapidated temples, banks or rivers or ponds, main roads, fields with seeds, shades of trees, orchards, gardens, or similar places which have been prohibited for such use by religious scriptures or public bodies. One shall never enter or exit through a secret way, and shall never occupy, even temporarily, any private property without the permission of its owner. My male disciples shall never listen to a religious discourse given by females, nor enter into argument with females, rulers, and countries. One shall never insult a guru or a person who is either great, dignified, learned, or armed. One shall never perform duties pertaining to one's social affairs without careful consideration, whereas duties related to dharma shall be performed immediately. Those who are learned shall impart their knowledge to others and shall always associate with saintly people. Well, persons lucky, like people lucky. Well,
Yeah. Yeah. One shall never go empty-handed to a guru, a deity, or a king. One shall never commit a breach or Of trust. of trust, and shall never persuade, Praise oneself. praise oneself. What does that mean? What is the last sentence? Shouldn't Shall give never- compliments to yourself. Right? Why? You do it too. It's called ego, right? Basically. I'm the best. That's not good. Go ahead. My disciples shall not wear clothes which are likely to cause any indecent exposure of body. One shall never practice devotion to Lord Sri Krishna without observance of dharma, and shall never give up devotion to Lord Sri Krishna for fear of criticism from ignorant people. All those who come to temples of Lord Sri Krishna either daily or not or no on days of religious festivals shall keep themselves away from touching the opposite sex, and after coming out from temple they shall behave as normal. Now, here's a question, okay, this kind of really, not that we only not supposed to touch, but we're not even supposed to talk, you know what I'm saying? But outside the temple means once you go out, you can do it. That's what it says here. But go ahead, I heard it from the other Santo, that's why I mentioned that. Go ahead. Those of my Brahmins, Kshatriya, warriors, and Vishis traders, disciples who have been initiated into the devotion of Lord Sri Krishna by this Acharya, shall always wear around their neck a kanti, prepared from tulsi wood, and shall also make a tilak on their forehead and chest and both upper arms. The tilak shall be made with either gopi chandan stick or with concentrated sandal paste mixed with gunku offered to Lord Sri Krishna. In the center of the tilak one shall make a janlo of gopanchandi or gunku which has been offered to Radhikashi or Lakshmiji. My Satsuda disciples who are devotees of Lord Sri Krishna and observing their dharma shall wear a kanti or tulsi and shall make tilak marks similar to those of the Brahmins and the Kshatriyas and the Vaishyas. When you say Kshatriya, just eliminate the K, you know, and you will be able to say Kshatriya. Kshatriya. Actually, you're supposed to say it, but it's silent. Go ahead. My disciples who belong to Sutras, Sub-sutras, a society shall wear a double sanctified double rosary of sandalwood around their neck. and shall place only a round mark on the forehead but not a tilak. Brahmins and others who have for generations marked their forehead with Tipundra, yeah. a three-folded horizontal mark, and worn a necklace of rudraks beads on the account of their family traditions and customs shall continue to do so even after becoming my disciples. Okay, I just want to let you know, see how many slokas are related to the, you know, આપણે આ તિલક ચાંદલો કરીએ અને કેટલા બધા છે, right? તમે છોકરાઓ જો તિલક ચાંદલો કરે તો see how many આપણે, you know, શિક્ષાપત્રી પાળી કહેવાય કેટલા બધા શ્લોક પડાઈ જાય.
you know. Sometimes when you take exams, right? And if you, some, you know, in the exams, sometimes some questions are easy, right? Yeah. Some questions are hard, right? Yeah. Now, if you just know all the easy questions, you can easily like pass the exams, right? So Yeah. Tila Chalo is like, see how many, you know, આપણે આ પેલા શિક્ષાપતિના શ્લોકો પાડી શકીએ ખબર પડી? It's so easy. So you can at least get those, you know, slokas under our control, right? Go ahead. My disciples shall never કઈ practice કઈ જગ્યાએ તિલક ચાલો કરવાનો? forehead, And what else? the two arms, and chest. If you don't do it here, but you can do it here and here and here, right? At least you get three. Nobody sees here, right? My dip. Get started, yeah. Yeah, it's a start, yeah. My disciples shall never practice the relaxations of rules permitted by scriptures for extreme exclama- ex- Extreme. extremes in the events of temporarily advised conditions. All my disciples shall get up daily before sunrise, offer prayers to Lord Shri Krishna, and then go to answer the call of nature. So Thereafter, when does Maharaj want us to wake up? before sunrise. Now we do that, right? Wake up before sunrise. When? School time. How about on weekend? Never. Saturday and Sunday? Right. It's just આપણે જે problem હોય ને આપણે વિચારવું તો પડે ને, right? We have to Yeah. think, you know, that I'm not following this, you know. Okay, go ahead. Thereafter, sitting in one place, they shall brush their teeth, bathe with clean water, and then wear wash clothes, one around the waist and one around on the upper part of their body. So I'll just explain the last one that we just did. So Maharaj is saying, after we... Oh yeah. Then they shall sit in a clean place on a clean and suitable clothes, untouched by others, facing east or north. They shall perform. Shut up. Action 1. All males shall mark their forehead with tilak, having a jundle in the center of it. All married women shall make only a jundle of kumkum. We have to be serious. We have so many to go through. We have to 212 we have to go through. It's not going to be easy. Go ahead. Kumkum on their forehead. Will shall not mark their foreheads with either a tilak or kumkul. All my disciples shall then meditate upon Lord Shri Krishna and mentally offer him sandalwood, flowers, and etc. Then they shall with due respect have darshan, bow down before the image of Shri Krishna and recite the 8 syllables of holy mantras of Shri Krishna according to their capability, and then attain Capacity, not capability. to their daily routines, even those of my devotees who are Atmanivedi. What is Atmanivedi? those who have entirely their Dedicated souls to the his soul. service of God, like King Ambrish. Ambrish, yeah. Ambrish shall also perform the sequences of the rituals as described above, up to and including meditation upon Lord Shri Krishna. My Atmanivedi. Atmaviveti devotee shall worship
Shaligram. Shaligram, or the idol of Lord Shri Krishna made from stone or metal with offerings of sandalwood, flowers, fruits, and etc., which are available at the time according to their capability. They shall then recite the 8 syllables of holy mantra of Lord Shri Krishna. They shall then read hymns, or religious scriptures about Lord Shri Krishna according to their ability. Right. Okay, finish the 57. You're in 57. Ability, and those who do not show Sanskrit shall sing songs in the praise of Lord Shri Krishna and chant his name. My ear. Finish the 60, then I'll talk about the... They shall offer food to Lord Shri Krishna and then shall eat this sanctified food as his prasad. They shall thus always remain in service to Lord Shri Krishna with this dedication and supreme love. These Atma Vyeti devotees are considered as Nirgun because all their deeds are purified by their continuous and devotional contact with Lord Shri Krishna, who is forever Nirgun. These Atma Vyeti devotees shall never drink water or eat leaves, roots, fruits, and etc. without first offering them to the Lord Shri Krishna. Okay, I'm going to tell you one thing. Before, મહારાજે આની અંદર આપણને પૂજા કરતા શીખવાડી, right? બે જગ્યાએ આત્મનિવેદીએ પૂજા કરતા શીખવાડ્યું, right? He taught us how to do puja, right? In this Sikshapatri, a little bit. Now, before the puja starts, what did he tell us to do? Can you say it in mic so at least I can hear? Yeah. Yeah, you can just use that. Wake up before sunrise, take a shower, wear clean clothes, brush your teeth, and then sit down to do your puja. Then what? Then sit down to do your puja. But then what are you doing during the puja? What do you do? First, what do you do? Put on your tilak. Huh? Put on your tilak. And then what? Then Right. Understand? That's what I'm trying to get you. Before you even start your regular puja, he wants you to do meditation. Cool, buddy. First you do Mansi puja, and then you do your real puja. What now? If you look at the Sarangpur third Vachanamrit, Sarangpur, right? Third Vachanamrit. And in there, you get equal punya when you do Mansi puja or regular puja, if you do it properly. You know what I'm saying? So we have to be like us, jare puja karwa best. Let's say you spend like 5 minutes doing puja, at least spend another extra 2 minutes doing meditation and then do puja. At least 2 minutes. Maharaje kidhu છે. તિલક ચાલો કરવાનો, પછી મેડિટેશન કરવાનું, પછી પૂજા કરવાની. Okay? Got it? Okay.
6. Reciting these hymns. 7. Performing Padakshina, going around the image of God in a clockwise direction. 8. Prostrating before God's images. I highly value these 8 practices, so all my disciples shall observe any one of them devotedly during the period of monsoon. They shall observe self-discipline on Ekadashi, the 11th day of each half of each lunar moon, Janmashtami, birthday of Lord Shri Krishna, and birth anniversaries of other deities, Shivratri, etc., and celebrate them with great reverence and festivity. If one is fasting on the day of self-discipline, one shall make every effort to avoid sleeping during the day, as this nullifies the fast just as sexual indulgence does. This disciple shall observe the days of God's self-discipline and festivals and shall adopt the mode of worship of Lord Shri Krishna as prescribed and expounded by Shri Vikramnathji, the son of Vallabhacharya, a king among the Vaishnavas. All my disciples shall make a pilgrimage through rites to the holy places like Dwarika, and shall always be charitable and compassionate towards the poor, all according to their resources. My disciples shall reverently respect the 5 deities, namely Vishnu, Shiv, Ganpati, Parvati, and the sun. In the events of afflictions caused by any evil spirits, they shall chant the stotra of R9 Kavacham or Hanuman mantra, but shall never chant the stotra or mantras of any other deities. During an eclipse of the sun or the moon, all my disciples shall immediately suspend all work and after purifying themselves shall chant the mantra of Lord Shri Krishna. When the eclipse is over, they shall take a bath with cold water at that time. Householders shall give alms to the poor according to their means, and then ascetics shall worship God. My disciples of the 4 varnas, hereditary social classes, shall observe Sutta, a period following a birth or death in the family, during which all religious rites are prohibited, immediately after the birth or death of a relative, according to the closeness of the relationship as prescribed by the scriptures. Brahmins shall have virtues such as tranquility, self-restraint, forgiveness, contentment, etc., and restricted devotees shall have bravery, patience, and similar virtues. The Vaishyas shall practice farming, trading, mining, lending, etc., and Sudras shall serve the above-mentioned 3 varnas. Even during that time, you can always do the Mansi Puja, okay? Don't forget. People say, oh, well, you can't do puja, but you can at least do Mansi Puja. Right? Go ahead. We'll finish this. If you have time, we'll do bhajan rest of the time. Okay? Because I think, it might go for, I don't know how long, but it's almost 4 o'clock, right? Boy, I think we should continue unless we won't be able to finish it at 5. Go ahead. The Devi, twice born, shall perform the Duritis following the conception and perform the daily rituals and Shraddha at the appropriate times according to the capacity of the individual. If my disciplines have committed any sins, small or big, unknowingly or knowingly, they shall expiate their sins according to their. Okay, I just want to mention that in slope 91, twice born. How can you born twice? Or when you become satsangi, you became second time born, right? You start taking like આપણે આ જે પહેરીએ ને શું કંઠી પહેરીએ તિલક ચાંદલો કરીએ આપણે second time born કે now we became not only as આપણને જ્ઞાન થયું. Understand? Now we have knowledge of Bhagwan and who we are as a soul and all that. Before we were like just born as a regular person, but now we are better. As a gotten upward. Go ahead.
according to their capacities. I hold the following 8 scriptures as superior and true authority on our philosophy and religion. The 4 Veds, the Veshutra, the Srimad Bhagavad Puran, Sri Vishnu Shastram, Sahasram, Vishnu Sahasranam. Bol jo, Vishnu Sahasranam. Vishnu Sahasranam in the Mahabharata, Sri Bhagavad Gita, the Vidurniti, Sri Vasudev Mahatma from Vishnu Kand of Skand Purush, and Smriti by Yagnavalkya Rishi. Yagnavalkya Rishi, which are the center of all religious scriptures. All my disciples who desire salvation shall listen to all these 8 scriptures, and my Brahmin devotees shall study and teach and preach them to others. Among the 8 scriptures mentioned above, my disciples shall consider the Mitya Skasha and Mitya Skasha commentary on the Yagna Kavi Yagya Smriti as the guiding authority to take decisions on the matter of daily routines of the rites and the rituals. Secular business affairs codes of secular business affairs and codes of expiation. The 5th and the 10th skandhas of the Srimad Bhagavad Puran shall be regarded as the best among these scriptures for clear understanding of the greatness and glory of Lord Sri Krishna. The 10th skandha shall be esteemed as the Bhakti Shastra, devotion. The 5th skandha as the Yoga Shastra, meditation, and the Yagya Smriti as the Dharma Shastra. Dharma Shastra, the religion. They shall acknowledge the Bhasya on the Vasuti and the Sri Bhagavad Gita by Sri Ramanujacharya as my spiritual philosophy. Those texts and these scriptures which tell the greatness of the divinity of Lord Sri Krishna, religion, devotion, and the renunciation shall be considered to be the greater value than others. The secret of these scriptures is that the devotion to Lord Sri Krishna is inseparable from Dharma. Dharma is the right conduct as authentic cited by the Suti and the Smriti scriptures. But bhakti is profound love for God coupled with knowledge of the majesty and the magnificence of Lord Sri Krishna. What does bhakti means? Profound love for Maharaj coupled with knowledge. Okay. What is Vairagya now? Vairagya is a non-attachment to everything except Lord Sri Krishna. Yan, knowledge, is comprehensive understanding of the Jeev, which is the soul, Maya, illusion, and Ishwar, God. That Jeev dwells in the heart and is as minute as an atom, is conscious and knowledgeable, and by it the virtue of it this subjectively pervades the whole body, and it's indivisible, impenetrable, and indestructible, eternal, and etc. Okay. Maya. Who is Jeev? Ishwar. Who is Jeev? Me, right? Who's Jeev? You. Huh? You. Everybody has to say, who's Jeev? Me. Good. And where do we stay? In our heart, right? What if you stop the heart? What happens? You die.
Jeev is gone, right? So Jeev resides where? In the heart. Good. Now, next is Maya. Let's do, what is Maya? Will let us know. You will tell us. Maya is Trigunatmak. Trigunatmika. Trigunatika. It has What's three that? qualities. Huh? Go ahead. It has three qualities, namely sattva, Sattva, which is sattva, goodness or purity, rajas, passion, tamas, which is temperament. It is the power of Lord Sri Krishna. It is full of the darkness, which is ignorance, and its attachment of the body and relations, therefore, thereof, and it is the source of egoism. Okay. Now, when you think your body, what does that mean? Wait, what? When you always think that I'm a body, right? We always think we're a body. What is that? Like, that's Maya, right? Basically. yeah. Maya. What does Maya do? It's like Maya makes sure that we think we are a body, and our relationships are like our mom, pop, all those relationships are true relationships. You know what I'm saying? That's what Maya does. Yeah. Hu Anumaru. This is me, and this is mine. Understand? This is my house. This is my computer. This is my phone. These are called what? Maya. Got it? Does that make sense? Yeah. Okay, go ahead. Ishwar. Okay, now Ishwar means God. What is God? He's going to explain what is God, okay? Okay, go ahead. Ishwar, which is God, dwells in Jeev by his indwelling and controlling power. Just as the Jeev dwells in the heart, he is supreme in sovereigns and gives rewards to all according to their karmas. Okay, where is God at? Heart, in your Jeev. Huh? In Jeev. In the Jeev. Now, what's the difference between Jeev? Jeev is also in heart. Bhagwan is in heart. What does God has that Jeev doesn't have? Exactly. He has. He's independent, and we are. Jeev is dependent. And Maharaj is Bhagwan કેવા છે? Independent છે. He is a supreme power. So how big is Jeev? Very small. Okay. And how big is Bhagwan then? Infinite. But in order to stay inside the Jeev, how big he has to become? Small. Really small, right? Does that make sense? Wow. See, doesn't this like amazes you by listening to these things? It's like Bhagwan is Shikshapatri માં લખ્યું છે. Shikshapatri is like himself. He says, this is my swarup, this is me. So nothing is lie in this thing. Everything is correct. God, buddy, go ahead. And that Ishvara is Lord Sri Krishna, who is Parabrahma Purushottam, Supreme Being. It is the most charnished deity. He is worthy of worship by us all. He is the source of all reincarnations. When Lord Sri Krishna is by the side of Radhika, he is known as Radha Krishna. When he is by the side of Lakshmi, the form of Rukmani, he shall be known as Lakshmi Narayan. When he is by the side of Arjun, he shall be known as Narayan and Narayan. In the same manner, when Balaram and the other deities are by his side, he shall be known as such appropriate names. At times, devotees such as Radhika and other alongside Lord Sri Krishna, but at other times they with extreme devotion dwell within Lord Sri Krishna. Then Lord Sri Krishna shall be considered as by himself. Therefore, one shall not discriminate between different manifestations of Lord Sri Krishna, as a 4-armed or 1,000-armed manifestations of Lord Sri Krishna are the manifestations of the 2-armed Lord Sri Krishna himself at his own free will. All persons shall worship Lord Sri Krishna with devotion, knowing that there is nothing more
conducive to the realization of the salvation of the devotion of Lord Sri Krishna. The rightness of the virtuous person, such as the learned ones, is only due to the devotion of Lord Sri Krishna and satsang, association with saintly persons, because without devotion and satsang, even a learned person is bound to degenerate. What does that mean? To disintegrate or to perish. Yeah, you will go down the hill, even though you're very smart. But if you don't have bhakti, devotion is bhakti, right? Yeah. And satsang, then you will go down. Go ahead. Lord Sri Krishna, his incarnations and his images are worthy of meditation. Therefore, they alone shall be meditated upon. But one shall never meditate upon a person, a deity, or jiva, a being, even though he may be a profound devotee of Lord Sri Krishna or Brahmadev. One shall consider one's soul to be distant from the three forms of body: stool body, which is gross; sukshma, subtle; and garan, casual; and identify the soul with Brahma, and with the sublime form shall always worship Lord Sri Krishna. My disciple shall listen to with reverence the 10 skand of Srimad Bhagavat every day or once a year, and the Pandit shall read it daily or once a year. They shall perform the Purusharan, the previous reading of the 10 skand of the Srimad Bhagavat and the Vishnu Shastram, and the holy place, performed by self or through others, as per one's capability, as these performances help them attain their desired objects. In the event of calamity which has come naturally or through a person or an epidemic, etc., one shall always act in such a way that one can save one's own life and also that of others, but shall never act otherwise. The place, time, ages, means, status, and ability shall be taken into the consideration when deciding upon the matters of daily rites and the rituals and scalar business affairs and the code of action. It's not cellular, it's a secular. Secular, yeah. Secular. I thought it was 121. Why you guys doing that? He grabbed it. I thought you grabbed it. Oh, he went like this and I was about to pick it up. I'm like... Swami, don't laugh. આપણે serious રહેવાનું આની અંદર. We are looking at Bhagwan now. All right. Did you read 121? Would you? Okay. Yeah. My philosophy rests in the theory of Vishittadvaita, a special theory of non-dualism. Glokdam Dharma is my beloved adobe. I believe mukti, salvation, as being able to serve Lord Sri Krishna in a sublime state in Glokdam. The codes of conduct described so far are the ones applicable
equally to all my male and female disciples, and shall be followed accordingly. I shall now describe additional codes and conducts applicable to specific groups. Firstly, I will describe the codes of conduct for the Acharyas and their wives, my elder brother, son Ayodhya Prasad, and my younger brother, son Raghuva, and their successors shall never imitate or preach to females who are not closely related to them. They shall never touch or talk to females that not closely related to them. They shall not be cruel to any living being, nor accept any deposits from anyone. They shall never stand as surety for others in social matters. In event of hardship, they shall subsist on alms, not ever incur debt, but never incur debt. They shall never sell food grains offered to them by their disciples. However, old cereals may be exchanged for new, as such an exchange is not considered a sale. They shall perform the worship of Sri Gampati on the 4th day of the first half of the month Bahadbad, and that of Hanuman on the 14th day of the second half of the month Ashwin. I have enthroned two acharyas as the spiritual leaders in order to defend and preserve the religion of my disciples. They shall inculcate my faith on to those male aspirants who desire salvation. They shall see that all disciples conform to their respective dharmas. They shall treat all saintly persons with respect and study shastras with reverence. They shall serve with due rites Sri Lakshminarayan and other images of Lord Sri Krishna installed by me in the prominent temples. They shall give food to those people who come to the temple in need of food and treat them with hospitality according to their means. They shall establish educational institutions and appoint Brahmin scholars to impact true knowledge on the earth. As propagation of true knowledge is the act of great benediction. The wives of the Acharyas, with the permission of their husbands, shall initiate, preach, and give Sri Krishna Mahantra to female only. They shall not touch, talk, or even show their face to males except those who are closely related. My disciples who are male householders shall not touch widows except those who are closely related to them. They shall never remain in a secluded place with their mothers, sisters, or daughters who are young except in unavoidable circumstances, and shall never give away their wives to anybody. They shall not associate with a woman who has contacts with rulers. They shall welcome and entertain with food, drink, etc. according to their means. Anyone who comes to their house as a guest, they shall perform with due respect sacrificial rites to deities and obligational rites to Pritras, ancestors. According to their abilities, my disciples shall render lifelong services to their parents, guru, and ailing persons according to their abilities. They shall take vacations suitable to their social status. According to their abilities, farmers shall never castrate the bulls. They shall store food and accumulate wealth for their future requirements according to their circumstances and their abilities. Those who own cattle shall store significant stock of fodder. Sufficient stock of fodder. They shall keep cows and other cattle only if they are capable of taking care of them with fodder, water, etc. Otherwise, they shall not keep them.
They shall not undertake any sort of dealings pertaining to land or money, even with their sons or friends, without a written document duly witnessed. One shall not rely mercifully or oral agreements with regard to amounts payable by either party in matrimonial affairs, but such agreements shall be in writing and duly witnessed. They shall spend money according to their income. Those who have spent more than their income put themselves into severe difficulties. They shall keep daily records of their income and expenditure relating to their social affairs in their own illegible handwriting. They shall donate 1/10 of their earnings, money, or food grains to Lord Shri Krishna. Those who have small income shall offer 1/20. The concluding ceremonies of Vrat, such as Ekadashi and others, shall be performed and celebrated as prescribed in religious scriptures and according to their means. The concluding ceremonies to so performed fulfill one's aspirations. In the month of Shravan, they shall worship the Reverend Mahadev, Lord Chief, with Bila leaves, etc. Bilva leaves, etc. Like or ask others to worship Mahadev on their behalf. They shall never borrow money from their acharyas or from the temples of Lord Shri Krishna, nor shall they borrow for their social use utensils, ornaments, clothes, and such other articles owned by the acharyas or the temple of Lord Shri Krishna. When going to the temple of Lord Shri Krishna or visiting the gurus or saints for darshan, they shall never eat anything given free of charge by others, either in the temple or... Is that it? I thought it said 151. My bad. Should I just finish it off though? I was kind of midway. Okay. Should I just finish it though? Because it was like midway. I'll help who's ever next. Free of charge either in the temple or en route, because free food given by other persons takes away from one's punya benediction. They shall eat food bought with their own money. Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah, we hear you. Alright, so mine's going to be a little different because it's kind of online. So, one shall pay laborer the proper remuneration as promised, and shall not conceal the matters regarding clearing of debt, marriage connections, and pedigrees, etc. Also shall not have dealings with the wicked. Even the event of a natural disaster or harassment by a ruler or wicked persons, where one cannot uphold one's honor or protect one's life and possessions. And even if the place is their native land or inherited estate, my wise householder devotees should renounce such place and reside elsewhere, where they can live happily without harassment. Those householders who are quite well to do shall perform non-violent Vaishnava sacrifices. They shall feed the Brahmins and ascetics in places of pilgrimage and also in auspicious days. They shall also arrange to celebrate festivals on grand scales in the temples and shall offer various things in charity to deserving Brahmins. Code of conduct for rulers. Those rulers who are my followers shall protect their subject just as they would do their children in conformity with the tenets of Dharma Shastras.
and they shall establish the rule of Dharma on earth. The rulers shall acquire perfect knowledge of the 7 constitute parts of the state, the 4 expedient devices, the 6 aspects of diplomacy. They shall also study and understand through they shall also study and understand the nature of bureaucrats appointed in various posts in their kingdom. They shall appoint persons who are well versed in art of statecrafts as ministers and shall be able to identify their characteristics, the person who deserve to be punished and those who do not deserve to be punished. Special duties for married women. Female whose husband is alive shall render service to her husband, taking him as her God, and shall never use harsh words against him, though he is lying sick, impotent, or poor. She shall never have acquaintance, even casually, with any handsome young man other than the husband, even though he may be a man of good character. The devout housewife shall never keep her body without an upper garment, and shall not dress in such a way that may expose her navel, thighs, or breast to the viewers. She shall not look at persons of mimical nature, and never make acquaintance with a woman who knows no modesty. Putting on luxurious dress of ornaments, staying in the house of others, and merriment even with ladies shall be avoided while her husband is staying away in a far-off land. Code of conduct for widows. Widows shall render service to God, taking him in the place of her husband, and live with their father, brothers, or sons, render their care. They shall never live independently. They shall never touch any male who has no nearest blood relation. Young widows shall never speak to young men without utter necessity. Touching any male child is harmless as touching a cattle, or touching or talking to an old man is equally harmless if it is inevitable. Even learning good things from a man who has no nearest blood relation with her is to be avoided. The widows shall exercise control of their body and senses by frequently observance of fasts and austerities. The wealth kept by widows for livelihood shall not be spent, even for philanthropic use. She shall give only if she possesses more. They shall take food once a day and sleep on the floor. They shall never look at animals at their sexually cohabitations. They shall never dress as married women, or like nun or a female recluse. They shall never put on an immodest dress. They shall neither keep friendship with nor touch those ladies who incline abortion, and never talk or listen to amorous talks of males. Except under critical conditions, a widow who is of young age shall not stay with man in a solitary place, however nearest relative he may be. Widows shall not play hoary, and never indulge in wearing ornaments or dressing herself in thin, delicate garments interwoven with silk or golden threads. Common duties of women. The womenfolk shall not take baths without having clothes on, and shall never conceal their period of menstruation. During the menstrual period, they shall not touch human beings, clothes, or vessels, etc. For 3 days. They are free to do that only on the 4th day after taking the purifying bath.
Now I shall describe specific dharmas for Nastic brahmacharis. My Nastic brahmacharis, he disciples, shall never touch, talk, nor deliberately look at women. They shall never talk of female nor listen to talks about females, and shall not go over bathing, etc., to places which are frequently by women. They shall not willfully touch or look at the portraits or images of women, though it is made of wood or metal, except for images of goddesses. They shall never make images or draw pictures of ladies, never touch the woman, and shall never look at the animals at sexual mood willfully. They shall neither look at nor touch even a male who is disguised as a female, and shall not sing songs even on the greatness of God before ladies. They shall not obey any command forsaking the vow of celibacy, even if it is given by their guru. They shall live always a self-contented life with a steady mind and humility. They shall immediately stop a female who is deliberately advancing towards them by talking to her or by showing contempt towards her. In the case of an emergency, when the lives of females or their own lives are in imminent danger, they shall protect the females and themselves by talking to the people or even by touching them. They shall never massage their bodies with oil, nor arms themselves, nor put on frightful clothes. They shall suppress their sense of taste. They shall never go for alms to those Brahmins' houses where food is served by a female, but shall go elsewhere where food is served by males. They shall study the Veds and other holy scriptures and serve their guru. They shall never associate themselves with effeminate males, just as they would never associate themselves with females. My Brahmin disciples shall never drink water which has passed through another vessel. They shall never consume food like onion, garlic, etc. Brahmins shall never take fats without performing daily rituals bath via bath. Wait, I just read that wrong. They shall never take a meal without performing daily rituals via bath. Sandhya, special prayers, chanting Gayatri Mantra, worship of Sri Vishnu and Vishnudev. Special dharmas for sadhus. Just as a Nastic brahmacharis, sadhus shall avoid association with females and effeminate males, visually and verbally. They shall conquer inner enemies like lust, anger, greed, pride, etc. They shall control all senses, especially the sense of taste, and shall not accumulate wealth or ask others to do so on their behalf. They shall never accept deposits from others, never lose patience, and shall never allow a female to enter their place of residence. Except in an emergency, they shall never go out during the night time, nor shall they go out without the company of a fellow sadhu at any time. They shall never wear shawls or such other ornaments which are expensive, decorated, dyed with gaudy colors, even if they have been reverently given to them by others. They shall never go to a householder's place except for religious gatherings or receiving house. They shall always utilize their time and devotion to God. Instead of wasting it idly. They shall go for meals to householders' place where food is served only by males and where they have no contact with or sight of females. If this faculty is not available,
is in ancient time used to act as a insensate dharma. Common special dharmas of Nastic brahmacharis and sadhus. My Nastic brahmacharis and sadhu disciples shall strictly abstain from taking betel leaves, opium, tobacco, and other similar intoxicating substances. They shall never dine at ceremonies pertaining to conception or any ceremonies related to ghosts, Shraddha, and 12-day ceremonies related to Shraddha, rituals performed for the deceased, or any other similar ceremonies. They shall never sleep during the daytime except when they are unwell. They shall never intentionally indulge themselves in any gossip. They shall never sleep on a bed except when they are unwell. They shall also behave sincerely with other saints. They shall not retaliate if misguided or a wicked person abuses them or beats them, but shall instead be tolerant and always wish them well. They shall never act as a messenger, indulging in backbiting or spying. They shall avoid egoism and shall not have attachment towards their relatives. Conclusion. I have thus described briefly the general and special dharmas for all my disciples. They shall refer to the Shastra scriptures of our Sampradaya to learn them in detail. I have written this Shastra by taking the essence of all Shastra that has fulfilled the wishes of all my disciples. Therefore, all my disciples shall always observe the precepts of the Shikshabhati, but shall never behave as they desire. By following the Shikshavati, my male and female disciples shall obtain the four disciples. By following the Shikshavati, my male and female disciples. Disciples shall obtain the four desires: dharma, artha, kama, and moksha. My male and female disciples shall understand that those who do not follow the precepts of this Shikshavati shall be considered as excommunicated from our Sampradaya. My disciples shall read this Shikshavati daily, and those who cannot read shall listen to it with reverence. When there is no one to read this Shikshavati to them, they shall worship it daily. My disciples shall honor my word as a divine salt. But shall never be given to a person with wicked tendencies. This Shikshavati is very fine energy. Vasant Panchami Day, Mahasud Panchma of the year Vikram Samvat 1882, and is beneficent to all mankind. May Lord Shri Krishna, reliever of all miseries of my disciples, protector of bhakti with dharma, and restorer of all desired happiness, shower his love on us all. Thus ends the English translation of the Shikshavati written by Lord Shri Somnath and translated Gujarati by India Muni. Inshallah. कीर्तन कर પછી આપણે કીર્તન તું કર हरि घेरा श्याम सन ही घेराव्या श्याम सन ही घेराव्या घन श्याम
पखार्य प्रभुना पखार्य प्रभुना श्याम सन ही घेराव्या श्याम सन ही घेराव्या तन श्याम आव्या श्याम सन ही घेराव्या भंगलायु पर बानी मोर बानी मोर श्याम सन ही घेराव्या श्याम सन ही घेराव्या तन श्याम आव्या श्याम सन ही घेराव्या प्रेमानंद नाथ मनोहर नाथ मनोहर श्याम सन ही घेराव्या श्याम सन ही घेराव्या तन श्याम आव्या श्याम सन ही घेराव्या શોભાયાત્રા મહારાજની કાઢીએ આની અંદર શિક્ષાપત્રી છે ને ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ખબર પડી એટલે વોટ વી ગોના ડુ ઇઝ આપણે શિક્ષાપત્રી લઈ પછી ફ્રન્ટમાં બધા કિડ્સ અને બેકમાં લેડીઝ લઈએ પછી આપણે એક બે હાથા મારીએ પેલું કીર્તન ગઈએ કયું કીર્તન ગાવાનું સર્વે સખી જીવન જો ચાલુ કરો 1 second. There is none. Here you go. Here you go. समाज निज सर्वे सखी जीवन जोवन चालो रे सर्वे सखी जीवन जोवन चालो रे शेरिया आवेला टकंतो लालो रे शेरिया आवेला टकंतो लालो रे सर्वे सखी सर्वे सखी जीवन जोवन सर्वे सखी जीवन जोवन रे निशोमा मुखे वर्णाविन जाय रे निशोमा मुखे वर्णाविन आया रे जीवनी गम नेति नेति कवि गाय रे निगम नेति नेति कलिना सर्वे सखी जीवन वाले चा रे सर्वे सखी जीवन रे रोजे बोले राजेश्वर
જે ઘોડે રાજેશ્વર ભીરા અરે છબી જોઈ કોટી કાંદર પબલા જે છબી કોટી કાંદર પબલા રે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે મર્યાવે મહામુનિના ભૂંદર અરે તેમાં શોભે તારી વિદ્યા જેમાં ચંદર અરે સર્વે સખી જીવન જોવને ચાલો રે સર્વે સખી ઓરે સુખ સંકાનિકાયુતમયશ ઘાવે રે ઉત્તમયશ હે નૃત્યકારી નારદ વિધિ નવ જારે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે નિજ સખા જમર કરે લઈ હાથ રે આ જોયા તું મારા નાથ રે આ જોયા ધરે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે ઓરે સર્વે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે જુઓ છમી શ્યામ સુંદર ભર કેરી રે જુઓ છબી ભર કે હિરની નારી સુતલની સોનેરી રે હિરની નારી સુતલની સોને રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર ભર કેરી રે જુઓ કસી જામો ભૂતાધાર રે જરકસી જામો ભૂતાધાર રે જરકસી જામો કસી કમર સોનેરી કટાર રે કસી કમર સોનેરી કટાર જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કે શિર પર પાઘ પેચાડી નવરંગી રે શિર પર પાઘ પેચાડી કાને ગુચ્છ ગુલાબી માથે કલંગી રે કાને ગુચ્છ ગુલાબી માથે કલંગી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી ગજરા તોડા ગળે ગુલાબના હાર રે ગજરા તોડા ગળે ગુલાબના રે આવી ઉપર ભ્રમર કરે ગુંજાર રે આવી ઉપર ભ્રમર કરે ગુંજાર રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર પહોંચી કડા બાએ બાજુ બંદર પહોંચી કડા બાએ બાજુ
નંગ જડ્યા કુંડળ મોતીના વૃંદ રે નંગ જડ્યા કુંડળ મોતીના વૃંદ જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર રે જુઓ છબી શ્યામ સુંદર વર કેરી છબી શ્યામ સુંદર વર સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હારે ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામને સ્વામી નારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામી નારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી હારે ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામી નારાયણ નામને હારે ભજો ધર્મ ના પુત્ર ગણ શ્યામને હારે ભજો ભક્તિ ના પુત્ર ગણ શ્યામને હારે ભજો સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ નામને સ્વામિનારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને હારે ભજો નારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ 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 નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને હારે ભજો સ્વામિનારાયણ નામને ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મહારાજે કરડા મધ્યના 49ના વચનોમાં કીધું છે કે ભગવાનના દર્શન કરનારા, ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન કરનારા અને ભગવાનનું ભજન કરનારા ભક્ત એ ભગવાનના ધામમાં
ભગવાનની મૂર્તિના સુખે સુખ્યા થાય છે. અને જે જગતનું વસ્તુનું ચિંતન કરનારા એ અનંત કોટી કલ્પ સુધી નરક 84 વિશે ભમે છે. એટલા આટલું મહારાજે શું કીધું કે અમારા કથા વાર્તા કીર્તન અને ભગવાનનું ધ્યાન એમાં કોઈ કાળે તૃપ્તિ થતી નથી. અને તમારે પણ એવું જ કરવું. એટલે આપણે એ ન્યાય આપણે આ સત્સંગ ચાલુ કરીએ. તો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સચિન કુમાર. મંગળ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાય અનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમું નમું વારંવાર હું શીશ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ ભક્તિ
ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, આપણે આ શ્વાસ લઈએ છીએ, જમીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, જોબ કરીએ, નોકરી ધંધા કરીએ છીએ, એટલે આપણે શું કહીએ કે આ માણસ જીવે છે એમ. તો મહારાજ કે જીવવાનો પણ કંઈક લાભ હોય ને એમ. આપણે સૂર્ય ઉગે તો એનો સૂર્યનારાયણનો લાભ શું કે આપણને ગરમી આવે, તડકો આવે, આપણને એનાથી આ બધા ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ ને બધું તે અંદરથી એ બધો સૂર્યનારાયણનો લાભ. તો આપણે જે જીવીએ છીએ એનો લાભ શું એમ. તો મહારાજે અંત્યનું 30મું વચનામૃત છે એની અંદર એક વાત લખી કે મરી તો સર્વેને જવાનું છે, પણ આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ જ જીવ્યાનો મોટો લાભ છે. મહારાજ એ વચનામૃતની અંદર જ્યારે જ્યારે ઉદાસ થઈ જતા, એટલે કે મહારાજ ઉદાસ થઈને શું કે હવે અમારે જવું છે, પણ પછી શું થાય એમના એ જોવે બધા ભક્તોને કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા દેખીને મનમાં બહુ રાજીપો થાય છે. મહારાજ કહે અને એટલા હાટું મહારાજ સત્સંગની અંદર રહેતા હતા, કારણ કે બધા ભગવાનની ભક્તિ, ભજન, સત્સંગ નિર્દંબપણે ખાલી ભગવાનને રાજી કરવા માટે કરતા હતા. તો ભગવાન બહુ રાજી થઈ જતા અને કીધું કે મરી તો સર્વેને જવાનું છે, પણ આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ જ જીવાનો મોટો લાભ છે. આજે શિક્ષાપત્રી જયંતિ નિમિત્તે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ. એની અંદર ખાસ એક શ્લોકની અંદર મહારાજે કીધું કે જીવ, ઈશ્વર અને માયા આ ત્રણના રૂપને રૂઢી રીતે જાણવું. એનું નામ શું કીધું? એનું નામ જ્ઞાન કીધું. એટલે
એ ત્રણ વસ્તુ ઉપર આપણે થોડો વિચાર કરીએ કે જીવ શું કહેવાય, ઈશ્વર શું કહેવાય, માયા શું કહેવાય. એટલે એ બાબતમાં આપણે ધીરે ધીરે આગળ જોઈશું જેમ જેમ આપણે સત્સંગ સભા ચાલે ત્યાં સુધી. કારણ કે મહારાજે લોયાના 7ના વચનમાં કીધું કે ઋતે જ્ઞાનમ છે મુક્તિ, જ્ઞાન વગર મુક્તિ થતી નથી. એટલે પછી એની અંદર કહેશે અનુભવે સહિત જ્ઞાન થાય ત્યારે એ જીવની મુક્તિ થાય. પહેલાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય, પછી એ પ્રમાણે આપણી ધીરે ધીરે ક્રિયા બદલાય અને પછી ધીરે ધીરે આપણને અનુભવ પણ થાય. એટલે આપણે આગળ એ પ્રમાણે જોઈશું. આપણે કીર્તન લઈએ. ભીખાલાલ ફૂ કીર્તન એક કીર્તન એક લઈએ. સુંદર અને આપણું સત્સંગનું જાણીતું કીર્તન જ આજે કરીએ. મારે ઘેર આવ્યો રહી એ જીરે શોભા શ્રી ઘનશ્યામની અને રચના કહી ન જાય. એજી રૂપ જોઈ રંગ છેલનું હો મારા નૈણા બહુ હરખાય. મારે ઘેરે આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. હરખ ભરીને હું તો હરીને નીરખું. હરખ ભરી હું હરીને નીરખું. હરખ ભરીને હું તો હરીને નીરખું. હરખ ભરી હું હરીને નીરખું. પ્રિય પ્રીતમ પાતળિયો રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. સુખડું દેવાને મન હરી લેવા. સુખડું દેવાને મન હરી લેવા. અમ પર અડળ કટળિયો રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. જાળવ્યું જો બનજે સારું. જાળવ્યું જો બનજે સારું. તે અવસર આજ મળ્યો રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. લક્ષ્મીનો વર લાડકવાયો. લક્ષ્મીનો વર લાડકવાયો. અકળ ન જાય કળિયો રે સુંદર વર સાંભળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર સાંભળ્યો. આશ્ચર્ય વાત છે જડીએ આવ્યા. આશ્ચર્ય વાત છે જડીએ આવ્યા. બોલ પોતાનો પડ્યો રે
સુંદર વર્ષા મળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. મુક્તાનંદ મોહનની મેરે. મુક્તાનંદ મોહનની મેરે. ખોયા દીનો ખંગ વળ્યો રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. ઘનશ્યામ મહારાજની કાકા આપણને વચના મોકલે ત્યાં સુધી વાત કરું એક કે શું કીધું, જીવ, માયા અને ઈશ્વર તેમના સ્વરૂપને જે રૂઢી રીતે જાણવું. કેવી રીતે જાણવું? રૂઢી રીતે જાણવું, તેને જ્ઞાન કહીએ. અને જીવ છે તે હૃદયની વિશે રહ્યો છે ને અણુ સરખો સૂક્ષ્મ છે અને ચૈતન્ય રૂપ છે અને જાણનારો છે અને પોતાની જ્ઞાન શક્તિએ કરીને નખથી શિખા પર્યંત સમગ્ર પોતાના દેહ પ્રત્યે વ્યાપીને રહ્યો છે અને અછેદ, અભેદ, અજર, અમર ઇત્યાદિ છે લક્ષણ, જેના એવો જીવ છે એમ જાણવું. અને જીવ છે તે હું, ઓકે, હૃદયની વિશે રહ્યો છું. આપણે ક્યાં રહ્યા છીએ? હૃદયમાં રહ્યા છીએ. અને હૃદયમાં કોણ છે? જીવમાં ભગવાન છે. એટલે આપણે ધ્યાન ક્યાં કરવાનું? હૃદયમાં ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું. બરાબર? જય સ્વામિનારાયણ. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મંગલ મૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદાયનુપ. પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ. પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારમવાર રહું શીશ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મારે ઘેર આવ્યા રે સુંદર વર્ષા મળ્યો. આપણે ઘેર ભગવાન આવ્યા એટલે આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે પડ્યું મારે હવે મારા વહાલાને નહીં રે વિસારું, શ્વાસો શ્વાસે નિત્ય સંભાળું. પછી પડ્યું મારે સહજાનંદજી છુપાનું. એટલે શું? હા, આપણા ભાગ્યમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવી ગયા. વિચાર તો કરો, કેટલી મોટી વાત છે. સંસારમાં ત્રણ જ વસ્તુ છે. હમણાં કિરીટભાઈ વાત કરીને, જીવ, ઈશ્વર અને માયા. કાં તો જીવ માયામાં હોય અથવા ભગવાનમાં હોય. આ બે જ વસ્તુ છે. આપણે બધા જીવો છીએ. કાં તો આપણો જીવ માયામાં હોય અને કાં તો ભગવાનમાં હોય. હવે આપણે આ જીવને માયામાંથી કાઢી અને ભગવાનમાં
કરવાનું છે. કારણ અનાદિકાળથી આ જીવ જન્મ મરણના ફેરા લીધા જ કરે છે. એટલે આજે મહારાજે આપણને શિક્ષાપત્રી આપી અને એ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જેમ એરોપ્લેન હોય કે જતું હોય, રાઈટ, અથવા ગાડી જતી હોય, ગમે તે જતું હોય, તો એને જ્યાં એને જે સ્ટેશન હોય ત્યાં ઉતરવાનું હોય તો ત્યારે બદલી કાઢે ને, પાટા બદલી કાઢે અથવા એરોપ્લેનની ડિરેક્શન બદલી કાઢે, રાઈટ, જ્યાં ઉતરવાનું હોય, રાઈટ, એ કેવી રીતે ઉતરે? એને ખબર કેવી પડે કે આ મુંબઈ આવી ગયું ને, મુંબઈમાં મારે ઉતરવાનું છે ને અહીંયા, એ કેવી રીતે જાય? એને શું હોય? આપણે અહીંથી બીજે પેલા ઘર જોવા ગયા, રાઈટ, તો શું તમે શું લીધું હતું જોડે? તમારા ફોનમાં શું હતું? જીપીએસ. જીપીએસ આ શિક્ષાપત્રી છે ને આપણી જીપીએસ છે. સમજ્યા? એ જીપીએસ આપણને મળ્યું એટલે આપણે એ જગ્યાએ જ પહોંચી જઈએ. આપણે પૂગવું છે ક્યાં? અક્ષરધામમાં મહારાજની જોડે બેસવું છે, બરાબર? અને કરવાનું છે શું આપણે? કે જ્યાં આપણે જવું છે, આપણે ચાલી નહીં જઈએ, રાઈટ, આપણે સાયકલ લઈને જઈ શકીએ, સ્કૂટર લઈને જઈ શકીએ, ગાડી લઈને જઈ શકીએ, એરોપ્લેન લઈને જઈ શકીએ. તો એ જે સાધન લઈ જઈએ, રાઈટ, તો જેટલો આપણો વેગ વધારે હોય તો આપણે મંજિલે પહોંચી કે વહેલા પહોંચી જઈએ ને. એમ આપણે શ્રદ્ધાને વધારવાની છે. આપણે આપણી શ્રદ્ધાને ધક્કો મારવાનો છે કે મારે અક્ષરધામમાં આ, અને એ આ શિક્ષાપત્રી મહારાજે આપણને, આપણે એના માટે જ આપણે ભેગા થયા છીએ. અહીંયા મહારાજ વચનામૃતમાં વાત કરે છે, મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં કીધું કે અમારા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તમારે આ શિક્ષાપત્રીનું જે ડિટેલમાં જ્ઞાન છે એ અમારા શાસ્ત્રો થકી લેવું. હવે અહીં વચનામૃત છે, સ્વામિનારાયણ હરે સંવત 1876ના પોષવદી એકાદશીના દિવસ સવારમાં શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં આથમણે માર ઓરડાની ઓસરીએ ઢૂલિયા ઉપર દક્ષિણાદુ મુખારીને રાખીને વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો, ધોળો ચોફાળ ઓઢ્યો હતો, માથે ધોળી પાગ બાંધી હતી અને ફૂલના હાર પહેર્યા હતા. તે પાગને વિશે પુષ્પના તથા હીરના તુરા લટકતા મૂક્યા હતા. બે કાનની ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ ખોસ્યા હતા અને પોતાના મુખારની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના સત્સંગીની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને મુનિ વાજેન્દ્ર લઈને કીર્તન ગાતા હતા. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, કીર્તન રાખીને પ્રશ્નોત્તર કરો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, સર્વ સુખના ધામ, સર્વ થકી પર એવા પરમેશ્વર છે, તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટતી નથી અને માયક એવા જે નાશવંત તુચ્છ પદાર્થ, તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટી જાય છે, તેનું શું કારણ છે? શું પ્રશ્ન છે? બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કંઈ ભગવાનમાં વૃત્તિ ચોંટાડવાની હતી જ નહીં. એ તો શું ગાયું? એમણે શું ગાયું? રાધે ચરણે લાંબી ઉર્ધ્વ રેખું રે, હું તો ધ્યાન વિના એને દેખું. વિચાર તો કરો, આપણે બધા ધ્યાન લગાવવું પડે ભગવાનમાં વૃત્તિ ચોંટાડવા, બરાબર? આ તો કેવું ધ્યાન વગર. એટલે આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રશ્ન કોના માટે પૂછે છે? હા, આપણા માટે. આ સંતોએ બહુ જ ડિટેલમાં આપણા માટે આ કર્યું છે. અને એમાં કરવાનું કારણ શું છે? એમને શું કરવાનું કારણ છે? કે કેમ કરીને આ જીવને સુખ્યા કરી દઈએ, કેમ કરીને આ જીવને અતિશય સુખ્યા કરી દઈએ, એમનો આ જ એક આશય છે, બીજો કોઈ આશય નથી. અને જીવ ક્યારે સુખી થશે? કે જ્યારે એ આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તશે ત્યારે જ એ સુખી થશે. એ સિવાય દુઃખ ને દુઃખ જ છે ભક્તો. પછી તેનો ઉત્તર મુક્તાનંદ સ્વામી કરવા લાગ્યા, પણ થયો નહીં. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળો, અમે કરીએ છીએ. જે દિવસથી પરમેશ્વરે આ જગતની સૃષ્ટિ કરી છે તે દિવસથી એવી કળ ચડાવી મૂકી છે જે ફરીને પરમેશ્વરને દાખલો કરવો પડે નહીં. અને સંસારની જે વૃદ્ધિ કરવી તે પોતાની મેળે થયા કરે એવો ફેર ચડાવી મૂક્યો છે. તે માટે સહેજે સ્ત્રીમાં પુરુષને હેત થાય છે, પુરુષમાં સ્ત્રીને હેત થાય છે, અને સ્ત્રીથી ઉપજી જે પ્રજા
તેમાં સહેજે જ હેત થાય છે. તે હેતરૂપી જ ભગવાનની માયા છે. માયાનું શું નામ કીધું? હેત. આ હેતરૂપી જ ભગવાનની માયા છે. એના લીધે થઈને એને ભગવાનમાં હેત થતું નથી. પછી મહારાજ શું કહે છે? તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે. એટલે કોની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે? હા, એટલે આપણે હવે અવળી ગંગા શરૂ કરવાની છે. આપણી ગંગા તો જાય જ છે, પણ અવળી ગંગા શરૂ કરવાની છે. હવે એના માટે દાખલો કેવો કરવો પડે? જબરજસ્ત દાખલો કરવો પડે. જેટલો આપણો વેગ ભગવાન, જેટલો આપણો વેગ સંસારમાં છે એનાથી ડબલ વેગ ભગવાનમાં થાય તો કામકાજ થાય. હવે એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે મૂકી દેવાનું છે. આપણે ગ્રસ્ત આશ્રમમાં રહ્યા એટલે આપણે આપણી ફરજ તો બજાવવી જ પડશે. નોકરી કરવી પડશે, છોકરાને સાચવવા પડશે, બૈરાને સાચવવા પડશે, અને આપણે ધંધો કરવો પડશે ને પૈસા કમાવા પડશે. પણ એ કેવી રીતે? નીતિ પ્રમાણે ઉદ્યમ કરવો, એમાં 10-20 ભાગ ભગવાન માટે કાઢવું. એના નિયમ પ્રમાણે જશો તો કામ થઈ જશે. એ જીપીએસ છે આપણું, એ જીપીએસ છે. હવે તે માયાના પ્રવાહમાં ન વહે તેની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થને વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખી વૈરાગ્યને પામે અને ભગવાનને સર્વ સુખમય જાણી ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે. શું છે? માયિક પદાર્થને વિશે દોષ બુદ્ધિ રાખવી અને પછી ભગવાનમાં જોડાવું. ભગવાનને સર્વ સુખમય જાણી ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે, બરાબર? અને જો માયિક પદાર્થને વિશે વૈરાગ્ય ન રાખે અને ભગવાનના સ્વરૂપથી જુદા પડે તો શિવ, બ્રહ્મા, નારદાદિક જેવા સમર્થ મુક્ત હોય તે પણ માયાના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે. તેટલા માટે ભગવાનને મૂકીને માયિક પદાર્થનો સંગ કરે તો જરૂર તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોંટી જાય. તે સારું. પરમેશ્વરના ભક્તને પરમેશ્વર વિના બીજે કોઈ ઠેકાણે પ્રીતિ રાખવી નહીં. કોને ના રાખવી? પરમેશ્વર સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રીતિ? પરમેશ્વરના ભક્તોએ. આપણને તમે એમ કોઈ આપણને કે તમે કુસંગી છો, આપણને ગમે? માઠું લાગી જાય. માઠું લાગી જાય છે, માઠું લાગી જાય. એટલે પણ આપણે કુસંગનો ત્યાગ કરવો નથી. 3 પ્રકારના કુસંગ છે. એક બહારનો કુસંગ, બીજો સત્સંગમાં કુસંગ, અને ત્રીજો કુસંગ અંદરનો કુસંગ. બહારનો કુસંગ બહુ નડતો નથી, કારણ આપણને એમાં વૃત્તિ હોય નહીં. સત્સંગમાં કુસંગ એ આપણને નથી નડતો. કોઈ મોડી વાત કરે તો આપણે ચેતા રહીએ, બરાબર? કે ભાઈ આવું જ કંઈ થતું હશે, આવું ધ્યાન થાય, આવું ભજન કરતા હશો તમે, આવું, તો આપણે ચેતા રહીએ કે ભાઈ કાંઈ માટે નહીં. પણ કયો કુસંગ કયો નડે છે? અંદરનો કુસંગ. એ બરોબર નડે છે. મહારાજે પછી પ્રથમના 70માં શું કીધું? કે બહારના દુશ્મન અને અંદરના દુશ્મન એક જ છે, એકબીજા જોડે જોડાયેલા છે. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? સાંકળ તોડી નાખવાની છે. જે મન સંસારનું ચિંતન કરે છે એને ભગવાનનું ચિંતન કરાવવું છે. તો એ કેવી રીતે કરશું? કૂવો ગાળવો હોય તો આપણે શું કરીએ? પહેલાં બહારથી જે ગંદુ પાણી આવતું એને બંધ કરવું પડે ને, તો કેવી રીતે કરો? તમે ડૂચા મારી દો ત્યાં, રાઈટ? એટલે જે ગંદુ પાણી આવતું હોય બંધ કરો. ગંદુ પાણી આવતું બંધ કેવી રીતે તમે કરશો? જેન તે જોવું નહીં, જેન તે સાંભળવું નહીં, ભગવાનના પ્રસાદ સિવાય કોઈ વસ્તુ જમવી નહીં. સંતોનો તો કેટલો બધો કે 6 ફૂટ બહારથી તમારી વૃત્તિ બહાર જવી જ જોઈએ નહીં. વિચાર તો કરો. એટલે આપણે બધા દાદા ખાચર, મયારામ ભટ્ટ, પર્વતભાઈ એમના વંશજ છીએ, તો આપણે પણ એ રીતે જ રહેવાનું છે. અને એના માટે દાખલો કર્યા વગર થાય નહીં.
દાખલો તો કરવો પડશે ને. ભલે તમે આ ફોન જુઓ, પણ ફોનમાં શું જોવાનું? વચનામૃત, સ્વામીની વાતો, સ્વામીના બધા જ લેક્ચરો. આટલી નાની, મન તો આમ એટલું નવાઈ લાગે કે આટલું બધા, આટલા નાનામાં આટલું બધું સમજાઈ જાય છે એમ. પણ આખી દુનિયામાં છે. પણ જે જોવું એ કોના હાથમાં છે? એ હાથમાં, આપણા હાથમાં છે. એટલે શું જોવું શું ન જોવું એ આપણા હાથમાં છે. ન જોવું એ ન જ જોવું. નિયમ રાખવા હાથથી. શિક્ષાપત્રીના નિયમ પ્રમાણે જે મહારાજે આપણને કીધું કે ભાંડ ભવાઈ જોઈ નહીં તો આ જોવું જ નહીં. સાંભળવા, કીર્તન સાંભળવા, ભગવાનના નંદ સંતોના કીર્તન સાંભળવા, કથા વાર્તા સાંભળવી. પણ એ સિવાય બીજું કાંઈ પડ્યું મારે સહજાનંદજીનું પાનું મારા ભાગ્યમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવી જાય. કરવું જ નહીં, એ બાજુ જવું જ નહીં. તો પેલા ડૂચા મારી દેવા, એટલે કચરો અંદર આવતો બંધ કરી દેવો પડે. હવે અંદર કચરો પડ્યો છે, અંદર જે છે એ કેવી રીતે તમે સુધારશો? વિશલ્યકરણી ઔષધિ જ્યારે હનુમાનજી લાયા અને પીવડાવી તો રામચંદ્રજીને જે શૈલ્ય વાગ્યા હતા અથવા લક્ષ્મણજીને શૈલ્ય વાગ્યા હતા એની મેં ત્યાં નીકળી ગયા. એટલે ફટકડી અંદર નાખો એટલે કચરો શું થાય? બધો બાટમ ઉપર જતો રહે, રાઈટ? અને પછી કચરો તમે કાઢી કાઢો તો જાય, બરાબર? એ ફટકડી શું છે? શું છે? ભગવાનનું ભજન. ભગવાનનું ભજન. આપણે હજુ દેહરૂપ જ છીએ, આપણે આત્મારૂપ છીએ નહીં, પણ આપણે આત્મારૂપ થવાનું છે. આ મન છે, નારદ સંકારિકનું મન કેમ ભગવાનમાંથી બહાર નથી નીકળતું? અહીં તો એવું કીધું કે તમે શિવજી જેવા હોય એ મોટા, એ પણ તણાઈ જાય. તો આપણી તો શું ગતિ? હવે શિવજી નિષ્કામી રહે તો આપણે તો વધારે નિષ્કામી રહેવું પડે. વાત સાચી ખોટી વાત? અને મારે તો આ જન્મે જ કરી દેવું છે. બીજો જન્મ માતાના ઉદરમાં હવે આવવું નથી કોઈ દિવસ. એવો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે. અસાધ્યામી દેહ પાત્યામી. ભલે 60 વર્ષ જતા રહ્યા, જે જ્યાં આઈ ડોન્ટ કેર, પણ હવે સુધારવાનું. સુધારવાનું એટલે આજથી જ સુધારવાનું. બંધ એટલે બંધ, રસ્તો બંધ જ કરી દેવાનો. કંઈ જોવાનું જ નહીં, કંઈ સાંભળવાનું જ નહીં. અને પડ્યું મારા ભાગ્યમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા છે. હવે જો બીજા વચનામૃત તમને જરા પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એ મહારાજ આ જે સર્વે વિચાર તે કયા સ્થાનકે રહીને કરવો? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલા છે, પોતાના હૃદયને વિશે એમ વિચાર કરે છે, સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ, કારણ દેહ તે હું નહીં, જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ 3 અવસ્થા હું નહીં, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 4 અંતઃકરણ તેમના દેવતા તે સર્વે હું નહીં. હું તો સર્વથી પૃથક છું, ચૈતન્ય છું, ભગવાનનો ભક્ત છું. અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ કંઈક ચાળા કરે તો એને કેમ છું? કેમ તારે એક ભગવાનનું જ રૂપ જોવું છે કે બીજાનું પણ જોવું છે? કેવળ ભગવાનનો શબ્દ સાંભળવો છે કે તથા ગંધ લેવો છે કે બીજાનો શબ્દ સાંભળવો અને ગંધ લેવો છે? અને જો ભગવાન વિના બીજા વિષયમાં તું જઈશ તો તારે ને મારે શું છે ભાઈ? તું કોણ ને હું કોણ? તારે મારે લેવું દેવું નથી. તમે કરશો તો તમે ભોગવશો. એમ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને કહી પછી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી. હે મહારાજ, હે સ્વામી, હે ભક્તવત્સલ, હે દયાનિધિ, આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો વાંક છે. હું તો એથી નોખો છું, એ તો મારા શત્રુ છે. તે માટે તે થકી મારી રક્ષા કરજો. એમ નિરંતર પ્રાર્થના કર્યા કરવી અને પોતાને ક્ષેત્રજ્ઞ ચૈતન્ય રૂપ માની ભગવાનને વિશે હેત ભક્તિ કરવી. કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી? હા, હું આ દેહ છું જ નહીં. આપણે રાત્રે સૂતા હોઈએ, સ્વપ્ન આવ્યું, સ્વપ્નમાં આપણે એ રાજા થયા, આમ થયા ને તેમ થયા ને બધું થયું, રાઈટ? પછી ઉઠીએ એટલે જ્યારે સ્વપ્નની આંખ મેચાણી, સ્વપ્નની આંખ ઉઘડી ત્યારે ગયું. હવે આ પણ એક જ્ઞાનની આંખ ઉઘડી, આ પણ એક સ્વપ્ન જ છે. મારા વિશે એવું હોય જ નહીં, એને મૂળિયા ઉખડી કાઢવા.
હા, જો હવે મધ્યનું બીજું વચનામૃત. તેમ પ્રથમથી જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા કે વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય તે તો આત્મવિચારે કરીને ટાળવા. તે આત્મવિચાર એમ કરવો, હું આત્મા છું, મારે વિશે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ જ નથી, એમ દ્રઢ વિચાર કરી તે ચૈતન્યને વિશે ભગવાનની મૂર્તિ ધારી અને પોતાના આત્મા સુખે વતે કરીને પૂર્ણ રહેવું. જેમ કૂવો જળે કરીને પૂર્ણ ભરાયો હોય ત્યારે બહારથી પોતામાં શેરો આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ઠેલી રાખે છે, પણ માહેલીકોરે શેરના પાણીનો પ્રવેશ કરવા દે નહીં, અને ઉલેચાઈને ઠાલો થાય તો શેરનું પાણી બહારથી માહી આવે. એવી રીતે આત્મસુખે કરીને માહેલીકોરે પૂર્ણ રહેવું. કેવી રીતે પૂર્ણ રહેવું? તો આત્મસુખ કેવી રીતે? આત્માને કોની જોડે સંબંધ છે? ભગવાન, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, કે જેની ભ્રકુટી હલે એમાં કેટલાય બ્રહ્માંડો ઉથલ પાથલ થઈ જાય. એ ભગવાન મારા આત્માને વિશે અખંડ વિરાજમાન છે. આવા મોટા ભગવાન તો આ માઇક પદાર્થમાં હું શું આમાં પ્રીતિ રાખું? બરોબર વાત છે. એવી રીતે આત્મસુખી કરીને માહેલીકોરે પૂર્ણ રહેવું અને બહાર 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો માર્ગ બંધ રાખવો એ જ કામાદિક જીત્યાનો દ્રઢ ઉપાય છે. તે વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થતો નથી. માટે આ વિચાર દ્રઢ કરીને રાખજો. શું વિચાર દ્રઢ કરીને રાખવાનો છે? હું બ્રહ્મ છું, ભગવાનનો ભક્ત છું, અને અંદર કોણ બિરાજમાન છે? મહારાજ છે. અને મહારાજનું જેટલું બળ હશે ને એટલી જ તમારામાં શક્તિ વધારે ને વધારે આવતી જશે. પછી એટલી બધી શક્તિ આવશે કે મારે તો આ કંઈ હતું જ નહીં, આ તો બધું છાણ વળગ્યું હતું, નીકળી ગયું. ચોખ્ખા થવું છે ને? કેવા ચોખ્ખા થવું છે? મહારાજે પેલા ડાંગરને શું કર્યું હતું કે આ શું છે? ચોખા. ફરીથી પૂછ્યું આ શું છે? અમને ખબર નહીં કે ચોખા. તો મહારાજે શું કીધું? ચોખા જેવા ચોખા થશો તારે જોવાશે. મહારાજને જો મધ્યનું 45મું. ત્યારે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, હવે જો કૃપા વાક્ય જો પૂતન મહેતા જ બોલ્યા છે, તમે સર્વે મુનિમંડળ તથા બ્રહ્મચારી તથા ગ્રસ્ત સત્સંગી તથા પાળા તથા અયોધ્યાવાસી તમે સર્વે મારા કહેવાઓ છો. તો જો હું ખટકો રાખીને તમને વર્તાવું નહીં, તમે કાંઈક ગાફલપણે વર્તો તો અમારા થકી દેખાય નહીં. માટે જે જે મારા કહેવાયા છો તેમાં મારે એક તલ માત્ર કસર રહેવા દેવી નથી. માટે તમે પણ સુધા સાવધાન રહેજો. જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નહીં. સહેજ જ ભૂલ થાય, સહેજ જ ભૂલ થાય એટલે સર્પ સીડી જેવું છે કે પેલું સર્પનું પેલું ફેણ આવી જાય તો ભૂ દઈને હેઠો. એટલે મહારાજનું તો કેવા કરી દેવા છે, જરાય ગાફલાઈ રાખશો. આપણે કે મહારાજ સર્વોપરી, આપણા સંત સર્વોપરી, હું સર્વોપરી. સહજાનંદી સિંહ થવું જ પડશે ભક્તો. આપણે કોના છીએ? મહારાજના સંતના છીએ. તો એમનામાં માયાનો એક ક્લેશ માત્ર તમે જુઓ. સ્વામીએ કીધું કે અમે અમારી જિંદગીમાં કોઈ દર શિક્ષાપત્રી લોપી નથી. વિચાર તો કરો.
તેમાં મારે એક તલ માત્ર કસર રહેવા દેવી નથી. માટે તમે પણ સુધા સાવધાન રહેજો. જો જરાય ગાફડાએ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નહીં. મારે તો તમે ભગવાનના ભક્ત છો, તેના હૃદયમાં કોઈ જાતની વાસના, કોઈ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ તે રહેવા દેવો નથી. કોને નથી રહેવા દેવો? ભગવાનને, મહારાજને નથી રહેવા દેવો. અને માયાના 3 ગુણ, 10 ઇન્દ્રિયો, 10 પ્રાણ, 4 અંતઃકરણ, પંચભૂત, પંચ વિષય અને 14 ઇન્દ્રિયોના દેવતા, એમાંથી કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી. સર્વે માયક ઉપાધિ થકી રહિત સત્તા માત્ર એવો જે આત્મા, તે રૂપે થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરો એવા સર્વને કરવા છે. પણ કોઈ જાતનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી. અને આ જન્મમાં સર્વે કસર ન ટળી તો બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ તપ કરીને સમગ્ર વાસના બાળીને ભસ્મ કરવી છે. તો આ શ્વેતદીપમાં જઈને નિરન્ન મુક્ત ભેળા રહીને તપ કરીને સમગ્ર વાસના બાળીને ભસ્મ કરી નાખવી છે. પણ ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ રહે એવું રહેવા દેવું નથી. અહીંયા કેટલા ઉપવાસ કરો? 1. બદ્રિકાશ્રમમાં 100 અને શ્વેતદીપમાં 1000 ઉપવાસ કરો. ત્રણેયનું ફળ એક હરખું. હવે ડાયો એ શું કરે? હા, બરોબર વાત છે. પણ ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ રહે એવું રહેવા દેવું નથી. માટે સર્વે હરિભક્ત તથા સર્વે મુનિમંડળ સાવધાન રહેજો. એટલી વાર્તા કરી શ્રીજી મહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધાર્યા. સાવધાન રહેવાનું છે, આપણે તૈયાર થઈ જવાનું છે કે આપણે મરીને અક્ષરધામ નથી જવું, છતીદેહ અક્ષરધામ કરી દેવું છે. અને એના માટે દાખલો નહીં કરીએ અને આ રીતે ધોયેલા મૂળા જેવા બે રહીશું તો શું થશે? થાય? અને આપણા તો જુઓ તો વિચાર તો કરો કે જે તમે આમ ઘણીવાર બાઈઓ હરિભક્તો કે મહારાજ આવા સમયા કરે ત્યારે જેવુંબા ને લાડુબા કેટલું લીંબુ લીંબુ જેટલું અધાત જમી અને સેવા કરે. કે આના મહારાજ શું કહેતા હતા કે આના અબળા કેવી રીતે કહેવાય? સાચી વાત કે ખોટી વાત? એટલે આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના થયા, આપણને આવા સંત મળી ગયા તો આપણે હવે વિચારવાનું, આપણે જાગવું તો પડશે જ અને અભ્યાસ કરે જ રાખવો પડશે. અભ્યાસ કરતા રહીશું અને જોડે જોડે આપણે સાંભળીએ છીએ, વાતો તો સાંભળીએ છીએ, મોટી મોટી શું કહેવાય દિવાલ તોડી નાખે એવી વાતો કરું છું, પણ એવી રીત ના વર્તીએ તો સ્વામી મહારાજને આપણે શું મોઢું દેખાડશું? પછી ભોંય ખોતરવાની થાય. આપણે ગાયનું દ્રષ્ટાંત આપીને ઘણી વાર વાત કરીએ છીએ કે પેલા તિલક ચાંદલો પેલા ભરવાડે કર્યો અને પછી ગાયને કીધું તું જા, પણ આપણે સમજતા નથી, હજુ અંતરમાં ઉતર્યું નથી બરોબર. અને અંતરમાં ઉતર્યું તો માયાનો ભાગ રહે નહીં. આપણે માયાનો ભાગ કાઢવો જ છે. કાઢી કાઢવો છે કે નથી કાઢી કાઢવો? આને આ જન્મે જ પૂરું કરી દેવું છે, ફરીથી માના ઉદરમાં આવવું નથી. એટલે આપણે ખાસ આ મહારાજ જે આપણને વચનો કહે છે, આ વચનામૃતનો અભ્યાસ કરવો. ભક્તો, અભ્યાસ કરવો. જ્યારે કંઈક આપણને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને, તમે ગમે તે વચનામૃતનું એકાદું પાનું ખોલશો ને, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. અને મહારાજે તો આ શિક્ષાપત્રી, આ વચનામૃત અતિ દયા કરી છે. એમને અહીં પૃથ્વી પર આવવાની જરૂર છે અને કેવું કઠોર તપ કર્યું, અને તપ કરીને એનું ફળ કોને આપ્યું? તપ કરીને આપણને ફળ આપ્યું. વિચાર તો કરો. આજે એક વાત મેં વાંચી હતી,
જો કે સંભળાવા જેવી નથી, પણ તો એ સંભળાવું, કારણ એ સિવાય આપણને એક એવો પ્રેમ મહારાજમાં થતો નથી. એમ જેવો પ્રેમ આપણને આપણા બૈરી છોકરાને ઘરને સંસારમાંથી એવો થતો જ નથી. એ કડી તોડવાની છે. આ જીવ છે એ કોના દ્વારા કામ કરે છે? મન દ્વારા. અને મન કોની જોડે જોડાયેલું છે? ઇન્દ્રિયો જોડે. અને ઇન્દ્રિયો કોની જોડે જોડાયેલી છે? વિષયની જોડે, દુનિયાની જોડે. એટલે કાં તો તમે વિષયને બંધ કરી દો, કાં તો તમે ઇન્દ્રિયોને બંધ કરી દો, કાં તો તમે મનને બંધ કરી દો. કોઈક જગ્યાએ તો કડી તો તોડવી પડશે ને, કારણ બહારના શત્રુ ને અંદરના શત્રુ બધા એક જ છે, એકબીજા જોડે જોડાયેલા છે. એટલે મનને મારવું હોય તો શું કરવું પડે? મહારાજે કીધું જીતમ જગત કે મનો હિ ને, જેણે મન જીત્યું એને જગત જીતી લીધું. અને મનથી પ્રથમના 38માં શું કીધું? આપણે વતનામાં ઘણી વાર લીધું છે. ભગવાનના લીલા ચરિત્રોમાં મનને ગૂંચવી મેળવું. આપણા આનંદ સંતોએ કેવા કેવા કીર્તનો બનાવ્યા છે. સવારમાં ઉઠીને વહેલા ઉઠીને આપણે ભગવાનના પ્રભાત્યા ગાઈએ, અથવા ભગવાનનું ભજન કરીએ, ધ્યાન કરીએ, ત્રાટક કરીએ. કરવાનું છે એ આપણે. અને હું તો કહું થોડુંક વધારે. કાંકરે પાળ બંધાય, ટીપે ટીપે સરોવર ભરે. જેટલું થોડુંક આપણે વધારતા રહીશું એટલા વધારે ને વધારે આપણે સુખિયા થતા જઈશું. સાચી વાત છે ખોટી વાત? એટલે ટ્રાય ટુ ચેન્જ. વી હેવ ટુ ચેન્જ. ક્યાં સુધી આપણે મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું કે આપણે ક્યાંક ગયા અને માથા પર પેલા ખાડામાં પડી ગયા, બરાબર? તો શું કરવું? હા, નહીં ધોઈને બેઠા થઈ જવું, નાહી લેવું. અમદાવાદના બીજા વતના કેવી રીતે પૂજા કરો છો પૂછ્યું ને? કેવી રીતે પૂજા કરો છો? નાહી ધોઈને કરો છો કે એમને એમ કરો છો? નાહી ધોઈને પૂજા કરવાની. એટલીસ્ટ એટલા ટાઈમ માટે તો કરીએ. જે વૃત્તિઓ ક્યાંય સુધી લાંબી એવી વૃત્તિઓ છે, એ વૃત્તિઓને સંકેલી અને જીવમાં લાવવી, જીવમાં લાવીને પછી ભગવાનમાં જોડવી. મારું એ સ્વરૂપ છે જ નહીં, આ એક સ્વપ્ન જ છે. અને બહુ શું થઈ જવાનું છે? ઘર પડી જાય તો એ શું થઈ જવાનું છે? અરે ધારો કે આપણને કેન્સર થયો, હાર્ટ એટેક આવ્યો, જીવથી શું થઈ જવાનું છે? ડોક્ટર અંદર પ્રાણ મૂકી દેશે? એટલે પાછું વળતા શીખી જવું. શિવજી જ્યારે મોહિની સ્વરૂપ જોયું અને પછી એમાં લોભાઈ ગયા, પછી શું કર્યું? પાછા વૃત્તિ વાળી દીધી કે મારા ભગવાનની માયામાં હું પડી ગયો, એમાં શું, મને કશું નથી, એમ કરીને ધ્યાન કરવા માંડી પડ્યા. તો વળી પાછા ભગવાનના મધ્યના 22માં મહારાજે શું કર્યું? આપણને શું શીખવાડ્યું? મહારાજને તો કે કંઈ કરવાનું જ નહોતું. એમણે અમદાવાદને શું કર્યું? અમદાવાદની પેલું શું કહેવાય 84 કરી, પછી વિચાર કરવા માંડ્યો. વિચાર કરવાનો, જસ્ટ વિચાર કોન્સ્ટન્ટ. એ જ થોટ કે મહારાજ મહારાજ મહારાજ. હું કોણ છું? હું મહારાજનો છું. હું ક્યાં આ દેહનો છું? હું ક્યાં બ્રહ્માંડનો છું? સંબંધ કોની જોડે છે? અને જેટલું આપણે મહારાજ જોડે વધારે ને વધારે સંબંધ કરતા જઈશું એટલું ઓટોમેટિક આ બધું તૂટતું જશે. પેલી છોકરીની વાત કરતા હતા, શું નામ? 8 વર્ષની છોકરી હોય
કેટલી આનંદ કિલ્લોલમાં ફરતી હોય, એને ગઈકાલની ખબર ના હોય અને આવતીકાલની એ ચિંતા ના હોય. બાળકને કોઈ એવું હોય નહીં, બરાબર? એમ લીવ ઇન પ્રેઝન્ટ. અત્યારે મારે શું કરવાનું, કાલની ચિંતા ના કરશો, ગઈકાલની ના કરશો, આવતીકાલની ના કરશો. જે થવાનું છે થવાનું છે. મહારાજ બધું આપણું તૈયાર કરીને જ બેઠા છે. તો પછી આજની ચિંતા આપણે કરીએ કે અત્યારે કેટલું ભજન થાય છે, કેવું ભજન થાય છે. એટલે અખંડ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવા પ્રયત્ન કરવો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામી ધીમે શ્વાસે આપણને શીખવાડે છે, પ્રતિલોમ ધ્યાન શીખવાડે છે. મોટા સ્વામી તો મને યાદ છે, પેલા કંઈક કામ હોય તો પ્રશ્ન પૂછે તો પ્રશ્નનો જવાબ આપે નહીં. કારણ શું કે પેલા લોટ ચાલતા હતા. વિચાર તો કરો, લોટ ચાલે અને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન ચાલુ હોય અને પેલા બધા પ્રશ્નો પૂછે. એટલે બોલે, રાઈટ, તોય તે થૂંક ઉડે ને તો અપવિત્ર થઈ જાય. કેટલી બધું અનુસંધાન હશે. અને સમહાવ પેલા લોકોને જવાબે ખબર પડી જાય કે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું. આપણે તો જમતા જમતા તો એ આલા લઈને ઝાલાની વાતો કર્યા જ કરીએ છીએ. રસોઈ કરતાં કરતાં આલા લઈને ઝાલાની વાતો કરતા જ કરીએ છીએ. અને ખરેખર આપણે કરીએ છીએ શું? થાળ મહારાજ માટે કરીએ છીએ. બંધ જ નથી થતું. એટલે આપણે ખરેખર વિચાર કરવા જેવો છે એમ. અને વિચાર કરીને એ પ્રમાણે આપણે વર્તવા પ્રયત્ન કરવાનો. અને બધા વચનામૃતો મહારાજે આપણને આપ્યા છે. આપણે દર અઠવાડિયે એક એક વચનામૃત વાંચીએ છીએ, જુદા જુદા વચનામૃતો વાંચીએ છીએ. તો પછી એમાંથી આપણે શીખવાનું કે નહીં શીખવાનું? એટલે જો આપણે એમાંથી શીખશું અને કરતા રહીશું ને તો જેમ પેલી મહારાજે હુંડી અને સાહુકારની વાત કરી. સમર્થ સાહુકારે હુંડી લખી હોય, પેલો મોટો ચેક લખ્યો હોય $1 million, રાઈટ? તો એમાં $1 million છે કે નહીં? એ ચેકમાં $1 million છે કે નહીં? છે. એટલે આપણે તો ખાલી આ સ્વામીએ શ્રી ઉપદેશ અમૃત, આ ધ્યાન પ્રકાશ, એમાં જે જે આપણને આજ્ઞાઓ કરી છે, 2-3 પાનાની આજ્ઞા છે આપણી બધી. એ પ્રમાણે વર્તવાનું. અને પ્રેમાનંદ સ્વામી 11 નિયમ, 11 નિયમ છે બસ. જાઓ નિશંક જગજીત. નિશંક થઈને તમે જગત જીતી અને તમે ભગવાનના ધામમાં પૂગી જાઓ. આટલા નિયમમાં રહેવાનું અને આ ભજન કરવાનું. કેટલું બધું સહેલું કરી દીધું છે. હાવ હેલું કરી દીધું છે. એટલે ભગવાનમાં પ્રીતિ કેવી રીતે થાય? અહીંયા કીધું કે પરમેશ્વરના ભક્તને પરમેશ્વર વિના બીજે ઠેકાણે પ્રીતિ રાખવી નહીં. તો એના વચનામૃતો હું છે એમાં ડિટેલમાં નહીં જોઉં, બહુ ટાઈમ કહેજો એટલે પછી કરી દઈશું આપણે. પણ જો એક તો સારંગપુરનું બીજું, બરાબર, મન કર્મ વચ્ચેની કુશળ કુંવરબાઈનું દ્રષ્ટાંત આપી અને વૃત્તિ, મનની વૃત્તિ ભગવાનમાં પરોવી રાખવી. એક આ પ્રથમનું 38મું, એમાં કે મનને ભગવાનના લીલા ચરિત્રોમાં ગૂંચવી મેળવું, બરાબર. એક અંત્યનું 7મું, એમાં કીધું વજ્રની પૃથ્વી અને વજ્રની ખીલી, એમ આપણું મન ભગવાનના ચરણારવિંદમાં ચોંટાડી દેવું.
બરાબર. પછી અંત્યનું 39મું વેગ લગાડી દેવો. કેવો વેગ લગાડી દેવો? કેટલી બધી. એ તો વાત કરે તો આપણે થથરી જઈએ એમ કે આપણો કોઈ પ્રતિપક્ષી હોય મુસલમાન, આપણી બાને મુસલમાનને આપી દે, આપણાથી સહન થાય? આ વિષયો આવા છે, આપણને આ જ કરે છે. વારે ઘડીએ આપણને જન્મ મરણના ફેરા લીધા લેવરાયા જ કરે છે. મહારાજ કીધું કે અમારે ફરીથી કોલ ચડાવવી જ પડે નહીં. એટલે કે એવો વેગ લગાડી દેવો કે ભગવાનમાં અને આત્મા પરમાત્માનો એવો વેગ લગાડી દેવો કે એ છૂટે નહીં. અંત્યનું 39મું એટલે કે મહારાજને જવાનો ટાઈમ હતો. એટલે પછી શું કહે? બધું જ કહી દીધું એમ. એમાં અંત્યના 38માં કેવું કહી દીધું કે અમે કેવા ભગવાન છીએ. જો આમાં જો એક સેકન્ડ. હવે આ વાત કહેવાની ભૂલી જાઉં હું. એક સેકન્ડ. અંત્યનું 38મું પછી શ્રીજી મહારાજ બોલે છે, અમે સાંખ્યાદિક શાસ્ત્રના વિચારે કરીને એમ નિશ્ચય કર્યો છે જે માયાના કાર્યમાંથી ઉત્તમ થયા આકાર માત્ર સર્વે મિથ્યા છે. કેમ જે સર્વે આકાર કાળે કરીને નાશ પામે છે અને ભગવાનના અક્ષરધામને વિશે ભગવાનનો આકાર છે, તથા ભગવાનના પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર તે સર્વે સત્ય છે, દિવ્ય છે, અતિશય પ્રકાશયુક્ત છે. અને ભગવાનનો અને મુક્તનો જે આકાર તે પુરુષના જેવો દ્વિભુજ જ છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે. અને તે અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે ભગવાન અને તે મુક્ત પુરુષ તેમણે દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના ઉપચાર તેણે કરીને સેવા થકા તે મુક્ત પુરુષને પરમ આનંદે ઉપજાવતા થકા સદા વિરાજમાન છે. અને એવા જે સર્વોપરી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિશે પ્રગટ થયા થકા સર્વે જનના નયન ગોચર વર્તે છે, તમારા ઈષ્ટદેવ છે, તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે. અને એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં અને અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, બે એક જ છે. અને એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અક્ષરાધિક સર્વના નિયંતા છે, ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે, સર્વ કારણના પણ કારણ છે, સર્વો પરિવર્તે છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે. તમારે સર્વને એકાંતિક ભાવે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. કેવા ભાવે અને શું કરવા યોગ્ય છે? ઉપાસના એટલે ઉપ એટલે નજીક, રાઈટ? આસન, નજીકમાં નજીક આસન શું? આત્માની અંદર સાંગો પાંગ આ ભગવાન વિરાજમાન છે. જે ભગવાન અહીં બહાર છે, જે ભગવાન અક્ષરધામમાં છે, એ જ ભગવાન એકાંતિક ભાવે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. અને આત્માની અંદર એ ભગવાનને જોવાના છે. કોઈ કહે છે કે આ બહુ અઘરું છે, પણ ખરેખર અઘરું નથી. 11 નિયમ પાળો, પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીધા, રાઈટ? 11 નિયમ પાળો અને ભગવાનનું ભજન કરો, કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે આપણે કરીને આ કરવાનું છે. આ લોકમાં તો આપણે ભાઈ ભાઈ સાહેબ કહેવાના, પણ એ શું એના જ શું વળવાનું છે? સપનું પૂરું થઈ ગયું અને આપણને આ ચાન્સ મળી ગયો છે. પેલો લાકડા બાળતો હતો, રાઈટ? શું કહેવાય? ચંદનનું લાકડું બાળતો હતો. તો પેલા શેઠ ત્યાં પહોંચ્યા કે ભાઈ લાયા, તું ચંદનનું લાકડું ના આમ વળાય. ચંદનને આપણે ઘસીને પછી અહીં તિલક કરીએ છીએ. આપણે તિલક એક અહીં કરીએ છીએ, એક છાતીમાં કરીએ છીએ, બે ભુજા ઉપર. એટલે શું કરીએ છીએ? આપણે વર્તમાન સ્વામીએ ધરાયા, તારે શું કરીએ છીએ? બધું સમર્પણ થઈ ગયા, માઇન્ડથી, હૃદયથી અને
ભૂજા એટલે કર્મથી. આપણે કોના થયા છીએ? સ્વામિનારાયણ ભગવાનના છીએ. મન કર્મ વચ્ચેને એમના છીએ. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, હવે મુક્તાનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યાનો વારો આવ્યો. તે પ્રશ્ન કરો. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછી છે, જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવી તે અતિ દુર્લભ છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે એથી મોટો બીજો લાભ પણ નથી, તેથી આનંદ પણ બીજો નથી. એવા મોટા આનંદને મૂકીને તુચ્છ પદાર્થને માટે કેમ કલેશને પામે છે? એ પ્રશ્ન છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ. પરમેશ્વરના વચનને મૂકીને જ્યારે આડો અવળો ડોલે છે ત્યારે કલેશને પામે છે, અને જો વચનને વિશે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે છે. જેટલું જે ભગવાનનું વચન લોપે છે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. મારે ત્યાગીને જે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ત્યાગીને રહેવું, ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થને રહેવું, તેમાં જેટલો ફેર પડે છે તેટલો કલેશ થાય છે. અને ત્યાગી હોય તેને અષ્ટપ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો ત્યારે તેનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત પૂરું કહેવાય. તેમાંથી જેને જેટલો ફેર પડે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. ગૃહસ્થને પણ બ્રહ્મચર્ય કહ્યું છે જે પર સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખો, પોતાની સ્ત્રીનો વ્રત ને દિવસ ત્યાગ રાખો, ઋતુ સમય સ્ત્રીનો સંગ કરવો આદિ જે ત્યાગીને ગૃહસ્થને નિયમ કયા છે તેમાં જેટલો ફેર પડે તેટલો તેને કલેશ થાય છે. અને ભગવાનથી જે વિમુખ જીવ હોય તેને જે સુખ દુઃખ આવે છે તે તો પોતાના કર્મે કરીને આવે છે, અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જેટલું દુઃખ થાય છે તે તો તુચ્છ પદાર્થને અર્થે ભગવાનની આજ્ઞા લોકવે કરીને થાય છે. જેટલું સુખ થાય છે તે ભગવાનની આજ્ઞા પાળવે કરીને થાય છે. ઇતિ વચનામૃતમ ગરડા પ્રથમ પ્રકરણનું 34મું થયું. શું કીધું? એટલે સહેજ પણ આજ્ઞા ભગવાનની આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે આજથી આપણે નક્કી કરો બધા. આપણે સ્વામિનારાયણના સત્સંગી કહેવાઈએ તો મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં પણ કહી દીધું કે જે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નહીં વર્તે એ અમારા સત્સંગથી બહાર છે. બરોબર વાત છે? બોલો બોલો બોલો. ન્યાકણ સ્વામી એક કથા કરી હતી ને તેમાં સ્વામી એવું આનો ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે શિક્ષાપત્રી લખાઈ ને ત્યારે મહારાજ એવું કીધું હતું કે આ પ્રમાણે જે ન વર્તે ને એને સત્સંગની બહાર કાઢી મેળો. તો બધા સત્સંગીઓને ઝઘડો થવા માંડ્યો. એટલે પછી મહારાજે બદલાયું કે બહાર જાણવા, એમ મતલબ એમ કીધું હતું કે બહાર કાઢી મેળો, એમ કે કોઈના નિયમો બરાબર ન પડાતો હોય તેને કાઢી મેળો એમ સત્સંગમાં. એટલે મહારાજે કીધું કે આ સંત, આ નિયમો, આ બે અમે ક્યાંથી લેતા આવ્યા છીએ? અક્ષરધામથી લેતા આવ્યા છીએ. એટલે મહારાજે તો આપણા માટે આવું બહુ સરસ તૈયાર કરીને આપ્યું છે. મોસાળમાં આપણે ગયા આવીએ રહી બરાબર, અને માતા પીરસતી હોય, આ સંતો પીરસે છે આપણને. સ્વામીએ શ્રી ઉપદેશામૃત તમે વાંચો ને કે એટલી બધી સરળ ભાષામાં એમણે લખ્યું છે કે આમ કેળા જ માફક વાત ગળે ઉતરી જાય. અને હું તો કહું છું બહુ નહીં, એક પાનું જ વાંચવું. એક પાનું તમે વાંચો અને એ પ્રમાણે પછી વર્તવા પ્રયત્ન કરો. સાવ સહેલામ સહેલું છે. શિક્ષાપત્રીનો પહેલો શ્લોક મહારાજે કે હું મારા અંતરમાં ધ્યાન કરું છું, મારા હૃદયમાં ધ્યાન કરું છું, રાઈટ. અને પછી હૃદયમાં ભગવાન જોડે કોને? 3 જણને યાદ કર્યા, રાધિકાજી, લક્ષ્મીજી અને વૃંદાવનને વિશે કે તુલસીજી. હા, એટલે ડાબા પડખે રાધિકાજી કેવા છે? બેઠા છે કે ઊભા છે? ઊભા છે. એટલે ભગવાનની સેવામાં તત્પર છે, હાજર રહે છે. તુલસીજી કઈ જગ્યાએ છે? ચરણમાં છે.
એટલે આપણે ભગવાનના ચરણોમાં રહેવું, એટલે કે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તવું અને ભગવાનની સેવા માટે તૈયાર રહેવું રાધિકાજીમાં. અને કેવા ભગવાન છે? એમના વક્ષસ્થળને વિશે લક્ષ્મીજી વિરાજમાન છે. એટલે શું? સર્વ ઐશ્વર્ય અને ગુણ અને બધું જ સંપન્ન ભગવાન છે. એવા ભગવાન, એમનું મહાત્મય અને પછી આપણે બીજે ક્યાંક માથા મારવા જઈએ તો કેવા કહેવાય? કોઈ માતાનો દોરો બાંધશે ને કોઈ આ કરશે ને કોઈ તે કરશે. મને તો આમ નવાઈ લાગે કે આવું જન્મ કુંડળી જોવે છે કે કંઈક વાર પેલા શું કહેતા, કંઈક વાત કરતા હતા મને. મેં કીધું એટલે મારા કપાળમાં સ્વામીને લખ્યા. એટલે અને આ લોકનું તો કદાચ સુખ દુઃખ આવે, બધાને આવે છે, એમાં બહુ ગણકારવું નહીં. એ તો ચાલ્યા કરે. સંસાર છે, સંસારનો પ્રવાહ છે તો ચાલ્યા જ કરશે. એટલે આપણે ભગવાનના છીએ તો ભગવાનના થઈને રહીશું તો આપણું કામ થશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વાત લખી છે કે કરોડ કામ બગાડી અને મોક્ષ સુધારી લેવા. આપણે શું કરીએ કે કામ પહેલાં સુધારીએ અને પછી મોક્ષનું કામ કરીએ, અથવા તો કંઈક આવી રીતે જવાનું હોય તો કામને થોડા આઘા પાછા કરીએ, પણ કામ તો બગાડીએ નહીં. પેલા એમ કે કરોડ કામ બગાડી અને મોક્ષ સુધારી લેવો. આપણે વિચારવું અને કીધું શું કીધું કે કદાચ તમે કરોડ કામ સુધાર્યા, કદાચ તમે કરોડ કામ સુધાર્યા પણ મોક્ષ બગાડ્યો તો શું થયું? પેલી આપણી પાસે સરસ ગાય હોય અને આપણે એને ખવડાવીએ પીવડાવીએ અને પછી એનું દૂધ કાઢી અને કૂતરીને આપી દઈએ તો આપણે ડાયા કહેવાય? એટલે આ વિચારવું કે ભાઈ આ આપણે આ ભગવાનનું સત્સંગમાં આવ્યા છીએ અને આપણે જો આપણો ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ, ઉપદેશોમૃતમાં સ્વામી એક વાત લખી છે કે આપણી પાસે કરોડો રૂપિયા હોય અને સારી એવી સારા એવા પૈસા બેંકોમાં હોય ને સારી એવી જાયદાદ હોય ને બધા સારા સારા મોટા મોટા ઘર હોય ને કાર હોય ને બધું બહુ સારું સારું હોય અને કોઈક સ્કેમ કરીને લૂંટી જાય બધું તે બધા પૈસા લૂંટી જાય, બધું ઘરના દસ્તાવેજો બદલાઈ જાય, આપણને ખબર ના પડે અને આપણે ઘર વગરના ભેગારી થઈ જઈએ એટલે આપણને દુઃખ થાય કે સુખ થાય? એટલે આપણને દુઃખ થાય કે આટલું બધું ખરાબ થયું એમ. સ્વામી કે એવું દુઃખ આપણને ક્યારે થવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે એક ક્ષણ ભગવાન ભૂલાઈએ ને, એક ક્ષણ, ત્યારે આપણને એવું દુઃખ થાય તો સમજવું કે હવે હું ભગવાનના માર્ગે જઈ રહ્યો છું. દુઃખની વાત તો એ છે કે આપણને દુઃખે થતું નથી, આ થાય છે એનું દુઃખ થતું નથી એમ. એટલે એમને એવું લખ્યું છે, એટલે હું તો કહું નથી મારતી નથી, એટલે સ્વામીએ ધ્યાન પ્રકાશમાં લખી છે આ વાત કે પેનીને જેને કિંમત ના હોય ને, બીજી વાત લખી છે, પેનીની જેને કિંમત ના હોય, પૈસાની કિંમત જેને ના હોય એ કોઈ દિવસ પૈસાદાર થાય જ નહીં. પેનીની કિંમત ના હોય એ ધડાધૂમ જેમ તેમ એનો બાપાના પૈસા આવ્યા હોય તો બરાબર વાપરવા માંડે, એટલે એને પેનીની કિંમત હોય નહીં, એટલે સમજી જવાનું કે આ કોઈ દિવસ પૈસાદાર થવાનો નહીં. એમ કે જો આપણને ક્ષણની કિંમત ના હોય, એક સેકન્ડની કિંમત ના હોય, એ સેકન્ડ આપણી જઈ સ્વામિનારાયણનું નામ દીધા વગર, તો કે એનો મોક્ષ થાય નહીં. એટલે વાલા ભક્તો, આપણે અહીંયા
ભેગા થઈએ છીએ કે જેથી કરીને આપણા જીવમાં બળ આવે. આપણે 5 માળા ફેરવતા આવીએ તો આપણને એમ થાય કે આજે 2 માળા વધારે દરરોજ ફેરવશું એમ. પણ જો આપણે એવું ન કરીએ અને આપણે કાં તો કેટલે ને એટલે રહીએ, કાં તો કે આપણે ઓછું કરીએ ભગવાન તરફ, તો એ આપણે બરાબર કહેવાય નહીં. શિક્ષાપત્રીનો આપણે જે ઓલો શ્લોક લીધો ગયો કે જીવ હૃદયમાં રહ્યો છે, અણુ સરખો સૂક્ષ્મ છે, બરાબર, ચૈતન્ય રૂપ છે. મહારાજે માયાની વ્યાખ્યા કરે છે, હજુ ઈશ્વરની વ્યાખ્યા કરતા નથી. કારણ કે જીવને ભગવાન તરફ જવું હોય, જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે અવતાર લીધો અહીંયા ધર્મ અને ભક્તિ માતાના ઘેર, રાઈટ, ત્યારે એ આવ્યા ને એ પહેલાં જ તે બીજા લોકો તૈયાર જ થઈ ગયા. કોણ તૈયાર થઈ ગયું હતું? અસુરો. ખબર પડી? અસુરો તૈયાર જ થઈ જાય કે અમે પહેલાં અવતરીએ હેરાન કરવા માટે એમ. એટલે આ જીવ ભગવાન તરફ જાય એટલે પહેલું તૈયાર કોણ થઈ જાય એને રોકવા માટે? માયા. એટલે માયાનું રૂપ આપણે જાણી લેવું જોઈએ. બહુ સરસ વ્યાખ્યા લખી છે મહારાજે. અને જે માયા છે તે ત્રિગુણાત્મિકા છે ને અંધકાર રૂપ છે ને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિ છે. હવે સાંભળજો, હવે બહુ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ આવે છે. શું કહે છે? અને આ જીવને દેહ તથા દેહના જે સંબંધી તેમને વિશે અહમ મમત્વ કરાવનારી છે. એટલે શું? આપણે એવું માનીએ કે મારું નામ કિરીટ, કે મારું નામ આ ફલાણું, કે એ શું છે? માયા. કારણ કે આપણે એ છીએ જ નહીં. અહમ, દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ, અંત્યનું 39મું વચનામું. અને દેહ સંબંધી પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ, એ જ માયા છે. એને ટાળીને ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. આ વાત મહારાજે અંત્યના 39ના વચનામું કીધી. પછી શું કીધું? આ વાત તમે આજે સમજો તો પણ ભલે, 100 વર્ષે સમજો તો પણ ભલે, અને 1,00,000 વર્ષે સમજો તો પણ ભલે. આ વાત સમજે જ છૂટકો છે. એટલે આપણા ખબર પડવી જોઈએ કે આ દેહની અંદર જે હું અહમ બુદ્ધિ રાખું છું એ શું છે? માયા છે. દેહના સંબંધીના પદાર્થની અંદર હું મમત્વ બુદ્ધિ રાખું છું એ જ માયા છે. એટલે આપણે સમજવું, બેઠા આવીએ, ચાલતા આવીએ, ખાતા પીએ, આપણે કેટલા દેહ સંબંધી પદાર્થમાં તણાઈએ છીએ ભગવાનને મૂકીને. કારણ કે ભગવાન તો માયા કરતાં પણ નજીક છે, જીવની અંદર જ બેઠા છે. એ આના પછીનો શ્લોક આવશે. એટલે વાલા ભક્તો, આ વિચારી અને આપણે એ સંબંધ તોડવા પ્રયત્ન કરવો, આપણે એ છોડી અને ભગવાનની અંદર ભજન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. અમુક વખત તો આપણે 5 પૈસા માટે કલાકો બગાડી કાઢીએ, પણ એમ નથી વિચારતા કે આવો અમૂલ્ય લાવો ભગવાન ભજવાનો. શું કીધું? અનેક જન્મ ખોયા અણઅર્થે, અનેક જન્મ ખોયા અણઅર્થે, આયુ નહીં કંઈ કામ. કેટલાય જન્મોથી આપણે એનો પૈસા બચાવતા, એનો ઘર સંસાર કરતા, કૂતરા ગધેડા બલાડા બધું કેટલું થયેલા છીએ. એમ મહારાજે વચરામૃતમાં કીધું, કયો દેહ ધરી અને એને કઈ સ્ત્રી નથી કરી, અને કયો સ્ત્રીનો દેહ ધરીને કયો એને પુરુષ નથી કર્યો. એટલું બધું મહારાજે વચરામૃત. દરિયામાં જેટલું પાણી છે એટલું તે માતાનું દૂધ ધાવ્યો છે. એટલા બધા જોયા, અનેક જન્મ ધર્યા અણઅર્થે, આયુ નહીં કામ, કશું જ અત્યારે કામ આવ્યું નથી. પણ એક જન્મ હરિ અર્થે કરે કે હવે જે મારો ટાઈમ છે બધોય તે ભગવાન તરફ જાય. એક જન્મ હરિ અર્થે કરે તો સર્વે કામ, બધા કામ આપણા થઈ જાય. એટલે વાલા ભક્તો, એનો घड़िए घड़िए विचार कर नर विचार तू कौन है, कहाँ से आया है, अब कौन जाने कहाँ जाएगा. આપણે ધીરે 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 ભગવાન તરફ વળીએ, દેહમાંથી અહમ બુદ્ધિ ટાળીએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરીએ. એટલે આપણે ભક્તો અત્યારે એક
શું કે કીર્તન લઈએ. કીર્તન મુકેશભાઈ તમે કરાવો તે પછી બીજા કીર્તન.
ઘનશ્યામ મહારાજની આપણે છેલ્લો એક આ શ્લોક લઈ લઈએ. આની અંદર 107નો શ્લોક છે. એની અંદર મહારાજ આપણને ઈશ્વરની ડેફિનેશન આપે છે. શું કહે છે? અને જે ઈશ્વર છે તે જેમ હૃદયને વિશે જીવ રહ્યો છે. ક્યાં રહ્યો છે જીવ? એમ તે જીવને વિશે. જીવ હૃદયમાં હોય તો જીવની અંદર ભગવાન હોય તે જીવ ક્યાં છે? હૃદયમાં કહેવાય ને. જેમ હૃદયને વિશે જીવ રહ્યો છે એમ તે જીવને વિશે અંતર્યામીપણે કરીને રહ્યા છે. એટલે મહારાજે શરૂઆતમાં જ શિક્ષાપત્રીનો પહેલા જ શ્લોકની અંદર શું કીધું? હું મારા હૃદયને વિશે ભગવાનનું ધ્યાન કરું છું. મધ્યનું 13મું વચનામૃત. આવું રીતે અમને વર્તે છે એનું કારણ શું કે મારી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ અમારા હૃદયાકાશની વિશે પાછી વળી અને ભગવાનની મૂર્તિનો અમે દેખાય છે અમને એ જગ્યાએ હૃદયાકાશની અંદર તેજની અંદર ભગવાનની મૂર્તિ. એટલે જે જગ્યાએ ભગવાને બધી જગ્યાએ તમે નહીં, આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર તો ખાસ હૃદયમાં જ ધ્યાન કરવાનું, હૃદયમાં જ ભગવાનની માનસી પૂજા કરવી, પણ પોતાના હૃદયની અંદર રહેલો જીવ એની અંદર કરવી. પોતાના સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ, કારણ દેહથી જુદો જીવાત્મા આત્મારૂપ થઈ કે બ્રહ્મરૂપ થઈ અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. આ સંપ્રદાયનો સાર કહેવાય બેસિકલી, જે 116ના શ્લોકમાં કીધું. શું કીધું? જીવને વિશે અંતર્યામી પણ રહ્યા છે. અને જીવ અને ભગવાનમાં કેટલો ફેર કે જીવ પરતંત્ર છે, જીવને બાંધી દીધો છે ભગવાને હૃદયની અંદર. અને ભગવાન કેવા છે? સ્વતંત્ર છે, એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. એ જતા રહે એટલે પૂરું થઈ ગયું. કેમ કે રામ રમી ગયા, રામ અંદર રમીને જતા રહ્યા એટલે પૂરું થયું. એમ સ્વતંત્ર છે ને સર્વ જીવને કર્મફળના આપનારા છે, એમ ઈશ્વરને જાણવા. એટલે આ બહુ જ વિચારી અને જો આપણે એવી રીતે ચૈતન્ય રૂપ થઈ, જે મધ્યનું 45મું કાકાએ વાંચ્યું કે 51ના ટોળાથી છૂટા કરી ચોખ્ખા થઈ નાવા ધોવાનું વચનામૃત, તે અમદાવાદનું બીજું વચનામૃત. ઉપરથી ના એ શું થાય? અંદરથી નાવાનું, અંદરથી એવું વિચારવાનું કે આ શરીર હું નહીં, હું ચૈતન્ય રહ્યો આત્મા છું અને એની અંદર આ ભગવાન બિરાજમાન છે, મારા દેહને કંઈ લેવા દેવા નથી. એવી રીતે ધીરે ધીરે છૂટા પડવાનું મહારાજ આપણને શીખવાડે છે. આપણે એટલે હું નાનો હતો ને ત્યારે અમારે એક પાઠ આવતો હતો કે આખું ગુજરાતની અંદર જે પારસી લોકો છે ને એ લોકોને કોઈક રહેવા જગ્યા જોઈતી હતી. એમના દેશમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો હતો. તે એમને શું કીધું કે બધી જગ્યાએ ગયા પણ ક્યાંય મળે નહીં. પછી ગુજરાતની અંદર આવ્યા ને તો કે અમને અહીંયા રહેવા દો ને ગુજરાતની અંદર એમ. ત્યારે ગુજરાતીવાળા હોશિયાર હતા, તે એમને શું કર્યું? દૂધનો પાલો હોય ને એ ભરીને મોકલ્યો કે અમારું આખો ફૂલ કરી કે અમારું તો જો આ આખું ગુજરાત ફૂલ છે, અમે કઈ રીતે તમને અંદર લઈએ એમ. ત્યારે પારસી લોકો વિચાર કરે કે આ વાત સાચી છે, ફૂલ છે. તેમને શું કર્યું? ખાંડ લઈને અંદર નાખી અને પછી પાછું મોકલ્યું. જો ખાંડ જેમ દૂધમાં ભળી છે ને એવી રીતે અમે ભળી જઈશું તમારી જોડે. તે અમારા જિજ્ઞેશભાઈ 2 અઠવાડિયેથી આવ્યા છે, એવી રીતે ખાંડની અંદર ભળી ગયા છે. દૂધની અંદર ખાંડ ભળી જાય ને તો આપણને એ થોડી કથા વાર્તા ભગવાનની આ કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એટલે વાલા ભક્તો, આપણે આવી રીતે કીધું કે કોઈ ડાયો ભગવાનનું ભજન કરતો નથી, તો આપણે શૈલેષ કાયમ કહે ને એટલે આપણે પણ એવી રીતે કાયમ ભગવાનનું ભજન કરવામાં રેડી રહેવું. ઘનશ્યામ મહારાજ જય.
શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જય સ્વામિનારાયણ. કાકાએ સરસ કથા વાર્તા આજે આપણને કરી અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનમાં જોડાવું એ વાર્તા કાકાએ આજે આપણને કીધી કે પ્રથમનું 34મું વચનામૃત. આમ સમજવા જાય તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે પ્રથમનું 34મું, કેમ કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી ને મુક્તાનંદ સ્વામીનો પ્રશ્ન થોડો સિમિલર લાઇન્સ ઉપર છે અને પછી મહારાજે છેલ્લે આજ્ઞા ઉપર લઈ ગયા કે ભગવાનમાં આપણી વૃત્તિ ચોટતી નથી એનું કારણ આજ્ઞા છે. અને પછી એટલે ગુણાતીતાન સ્વામીનું એક પ્રસિદ્ધ સ્ટેટમેન્ટ છે કે જેટલી આજ્ઞા પડે એટલી વાસના બળે. અને કાકાએ આપણને હિંમત આપી આજે કે હવેથી તો મારે વિષયમાં જોડાવું જ નથી, આમ બહાર આપીને કાકાએ કીધું. એટલે આપણે એવી ગાંઠ અંતરમાં મારવી કે હવેથી મારે વિષયમાં જોડાવું જ નથી. અને કાકાએ એવું કીધું કે જેવી રીતે આપણે સપનું થયું હોય અને સવારે ઉઠ્યા આપણી આંખ ખુલી તો કાંઈ છે નહીં, તો એમ પછી એ જે કિરીટભાઈ કીધું કે જ્યારે જ્ઞાનની એવી આંખ ખુલી જાય, અને મહારાજે વચનામૃતમાં એવું કીધું છે કે એને પછી એવું લાગે જ નહીં કે હું કામી છું, હું ક્રોધી છું, હું લોભી છું, એવું લાગે જ નહીં એને. એટલે કુંભકરણ નહીં થાવ, કુંભકરણની આંખ ખુલતી નહોતી. એટલે આપણે આ કઈ રીતે ખોલાય. અને શિક્ષાપત્રીની જે વાત આવી તો બીજા એક વચનામૃતમાં મહારાજે બહુ સરસ વાત કરી છે શિક્ષાપત્રીની. એ વચનામૃત આપણે થોડું એનું લાસ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચીએ આપણે. અંત્યનું પહેલું વચનામૃત છે ને અંત્યના પહેલા વચનામૃતમાં સેકન્ડ સભા છે. પછી તે જ દિવસ સાંજને સમયે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમને દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ગાદી તકિયા બિછાવેલ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને કંઠને વિશે મોગરાના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. અને પોતાની આગળ સાધુ દુક્કડ સરોદા વજાડીને કીર્તન ગાતા હતા. તે કીર્તન ભક્તિ જ્યારે કરી રહ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજે એમ આજ્ઞા કરી છે. મહારાજે આજ્ઞા કરી, અમારી લખેલી જે શિક્ષાપત્રી તેનો પાઠ અમારા આશ્રિત જે ત્યાગી સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા ગૃહસ્થ બાઈ ભાઈ સર્વે તેમને નિત્ય કરવો અને જેને ભણતા ન આવડતું હોય તેને નિત્ય શ્રવણ કરવું અને જેને શ્રવણ કરવાનો યોગ ન આવે તેને નિત્ય શિક્ષાપત્રીની પૂજા કરવી. એવી રીતે અમે શિક્ષાપત્રીમાં જ લખ્યું છે. માટે ત્રણમાંથી જેને ફેર પડે તેને એક ઉપવાસ કરવો એમ અમારી આજ્ઞા છે. આવું કર્યું છે આપણે કોઈ દિવસ? અમુક વાર થાય એવું. આનો મોટો પ્રશ્ન ક્યારે આવે ખબર છે? જ્યારે ઘરમાં સૂતક આવે ને ત્યારે આવે. એટલે મહારાજે આજ્ઞા કરી છે એટલે આપણે એવું કરવું પડે.
જો ખરેખર શિક્ષાપત્રી આપણાથી ભૂલાઈ જવાય કોઈક વાર વાંચતા, કેમ કે સૂતકમાં આપણે પૂજા ના કરતા હોય અને પછી સવારે પૂજા નહીં કરવાની એટલે આપણને જલસા પડી જાય, એટલે આઈને સીધા રેડી આપણે તો. હા, વેકેશન પડી જાય. હા, પણ એટલે મહારાજે આમાંથી શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે ને મહારાજે વસ્ત્રમૂતમાં લખ્યું અને પાછું એવું સ્ટાર્ટ કર્યું કે અમારી આજ્ઞા છે. હા, તમે બુકમાં ભગવાનનો ફોટો ના હોય તો બુકમાં વાંચી શકો. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, પણ જનરલી જે પુસ્તક હોય તો હવે કીર્તનાવલી છે તો કીર્તનાવલી ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે કોની પણ જે વાણી હોય વચનામૃત છે તો વચનામૃત એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ના, એટલે લખ્યું નથી પણ વચનામૃત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. હા, એટલે સ્વરૂપ છે. તમે આપણે ફોનમાં વાંચે તો પછી આ બુકમાં વાંચવામાં શું વાંધો છે? એટલે અને એવું આપણને ડાઉટ હોય તો ફોનમાં વાંચી લેવું, આપણે તો વાંચવું જ છે ને. પણ એ વાંચ્યું, મુદ્દો એ છે. હા હા, એટલે જેમ કિરીટભાઈ કીધું કે એક શ્લોક તો આપણને મોડે જ છે, નિજાસિતા નામ સકલ અધ્યાત્મ. હા, એટલે શ્રવણ પણ છે. પણ આમાં એવું લખ્યું જેને ભણતા ના આવડતું હોય. હા, એટલે કોઈના અંદરથી ડાઉટ હોય, કેમ કે ડાઉટનું તો કોઈ નિવારણ છે નહીં. ડાઉટ હોય તો પછી તમારે સાંભળી લેવું, હું પાસ કરી જ લેવું પ્રેમથી. હા, અને મેં એવા હરિભક્તો જોયા છે ને એવા સંતો જોયા છે કે આપણે બધા તો કન્સેશનમાં આવી ગયા છે. આપણે 5 શ્લોક વાંચીએ એટલે આપણને લાગે આપણે બહુ વાંચી લીધું, પણ એવા હરિભક્તો સંતો જોયા જે આનો અર્થ એવો કરે. મહારાજ એવું કીધું શિક્ષાપત્રીનો પાઠ કરવો એટલે પૂરો પાઠ કરે, આખી રોજ વાંચે. એવા સંતો અને હરિભક્તો જોયા રોજ વાંચે એટલે ગજબ છે. જેને જેટલો મહિમા એટલું એ પાડે. કે તમે એક શ્લોક 5 શ્લોક વાંચીએ બરોબર, એને બદલે એક જ શ્લોક 5 કે શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસ થઈ જાય કે આ શ્લોક મેં શું વાંચ્યો. સવારે આપણે તમે વિચાર કરો, પછી બપોરે વિચાર કરો, પછી સાંજે વિચાર કરો, રાત્રે વિચાર કરો. તો એવી રીતે તમે 4-5 વખત, એટલે પહેલાં એકનો એક જ શ્લોક 5 વખત વાંચવાનો, એટલે એનો ફેર વધારે પડે. અરે ના, સાચી વાત છે કે એ યાદ રહે. અને ઘણી વાર સંતો એવું હોય કે જ્યારે વાંચે ત્યારે એવો ઠરાવ કરવો. હા, એટલે એની તો વાત છે જ નહીં ને. એટલે આમાં તો કે જે ખોટા છે એની તો વાત છે જ નહીં. આપણે સાચાની વાત કરી છે કે જે સાચા વાંચતો હોય આપણે એનો મહિમા લેવો. એટલે આના પછી જે વાત છે ને એ બહુ મસ્ત છે. એવી રીતની જે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા તેને પાળવાનો નિયમ એ સર્વે ધાર્યો છે. હે મહારાજ, જેમ તમે કહો છો તેમ અમે સર્વે પાળશું. તેને સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ અતિશય પ્રસન્ન થઈને સર્વે સાધુને ને સર્વે બ્રહ્મચારીને મળતા હવા
અને સર્વે સત્સંગીના હૃદયને વિશે પોતાના ચરણાવિદ આપતા આવા. કેટલી વાતમાં ભગવાન રાજી થઈ ગયા. શું પાડશો? હા, કે રોજ અમે નિત્ય આ તમે જે શિક્ષાપતિ તમે કીધું એનું પાઠ કરશું અમે, તો ખાલી એટલી વાતમાં બધાએ નિયમ ધાર્યો તો મહારાજ અતિશય રાજી થઈ ગયા. તો એની લખેલી શિક્ષાપતિ જ્યારે આપણે પાડીએ તો ભગવાન કેટલા રાજી થાય. એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી. અને આમ તો શિક્ષાપતિ આપણે પાડીએ ને તો જેટલી પાડીએ ને એટલી ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખી કહેવાય. જેવી રીતે આપણે કશે બહાર ગયા અને ત્યાં પાણી સીધું બોટલમાં આવ્યું ને આપણે ગાળ્યું નથી ને વિચાર આવ્યો કે આ ગાળેલું પાણી નથી એટલે મારે ન પીવાય, તો ભલે મૂર્તિ નથી દેખાતી પણ એ ભગવાનની મૂર્તિમાં વૃત્તિ રાખી કહેવાય. કેમ? જેમ હમણાં સિદ્ધાર્થ ભગતે કીધું કે શિક્ષાપતિ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તો એ સ્વરૂપની વાતમાં આપણે વૃત્તિ રાખી કે ભગવાને કીધું છે કે મારે અનગણ પાણી ના પીવાય. એટલે ઘણા હરિભક્તો એવા હોય ને એ ચાલતી ફરતી આમ શિક્ષાપત્રી હોય, એ એની બહાર પગ જ ના મૂકે. કૃપાનંદ સ્વામી એવું કે અગર ભગવાનની આજ્ઞા લોપાય તો એવું લાગે કે અમારા ગળામાં છે ને ઊની કોસ ગાયેલી હોય. હવે કોસ જોઈએ તો આપણે બળદને જોઈએ, બળદને કોસ બાંધતા હોય. હવે તમે ખેડૂત લોકોએ જોઈ હશે, મેં તો ખાલી યુટ્યુબ પર જોઈ છે, ફિઝિકલી જોઈ નથી. કેવું આમ મેટલનો રોડ ને પાછી ગરમ કરીને ગાયેલી હોય. શિક્ષાપત્રીમાં સૌથી ડિફિકલ્ટમાં ડિફિકલ્ટ શ્લોક કયો છે? એ કે નહીં? હા, ના એ તો છે કે પણ ઈઝી છે. કેમ કે એ શ્લોક ઈઝી કેમ છે? કેમ છે ઈઝી? એ તો છે, પણ હજી એક એનું રીઝન છે કે સાવ ઈઝી જ છે. વિચારીએ તો હાવ ફ્રીમાં છે, કઈ છે જ નહીં, એમાં કઈ કરવા જેવું જ નથી, હાવ મફત છે. એટલે હાલતા ચાલતા પડાય એવું છે. કેમ? કયા શ્લોકની વાત કરીએ તો ખબર છે? નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ 116. મહારાજે એવું કીધું કે આપણે 3 દેહ એટલે આ સ્થૂળ દેહ, સૂક્ષ્મ દેહ ને કારણ દેહ, 3 ગુણ સત્વ રજ ને તમ, 3 અવસ્થા, એનાથી પર એવો જે જીવાત્મા તેને બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરીને, આ શબ્દમાં છે ને આપણને સૌથી ઈઝી થઈ ગયો, મફતમાં આવી ગયો. ખાલી ભાવના કરવાની છે. ક્યાં એવું કીધું તમે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાન ભજો? આપણે ખાલી મનમાં આંખ બંધ કરીને ભાવના કરી કે હું બ્રહ્મરૂપ છું અને પછી ભગવાનની મૂર્તિ ધારો. હા, સદાકાળ. પણ એનું સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તો ઈઝી થઈ જાય. એટલે જે સ્ટાર્ટ જે આપ્યું છે આપણને એ સાવ ઈઝી છે. અને અત્યારે મેં બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરી તો 1-2 સેકન્ડ 10 સેકન્ડ તો રહે, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ વધે. એટલે આવી રીતે ભગવાનની આપણે આજ્ઞા પાડે તો મહારાજ રાજી થાય. બીજું કાંઈ વાંચવાનું છે? ટાઇટલ છે નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ એ 3 વાના હોય તે પાકો સત્સંગી કહેવાય. જેતલપુરના ગંગામાં તથા ધ્યાન ગુરુ શ્રી વલ્લભદાસ સ્વામી ભગવાનના ભક્તોને 3 વાના હોય એ બરાબર પાકો સત્સંગી કહેવાય. તે 3 વાના ક્યાં? એક તો નિયમ, ભગવાન કહે પોતાના ઈષ્ટદેવે જે નિયમ ધરાવ્યા હોય એ નિયમ ક્યાં કહેવાય?
ત્યાગીના, ગૃહસ્થસ્વામીના, બાઈના, ભાઈના, આચાર્ય મહારાજના નિયમો સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં અલગ અલગ કયા છે. ગૃહસ્થને 5 નિયમ કયા છે. દારૂ, માટી, ચોરી, અવેરી અને વટલવું નહીં અને વટલાવું નહીં. એ 5 ગૃહસ્થના નિયમો કયા છે. અને ત્યાગીને નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્મોહ, નિર્માણ, નિસ્વાર્થ એ 5 નિયમો કયા છે. તો એ 5 વર્તમાનમાં રહી ભગવાનની ભક્તિ, ભજન, ધ્યાન ન કરે તો એટલી મોક્ષ માર્ગમાં ખામી કહેવાય. એટલે એક તો આ નિયમોનું પાલન કરવું, બીજું નિશ્ચય એટલે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ આપના ઈષ્ટદેવ છે. બીજા રામ ભગવાનને માનતા હોય કે કૃષ્ણ ભગવાનને માનતા હોય તો એ એમના ઈષ્ટદેવ છે, એ નિશ્ચય કહેવાય. તો આપણે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા એને વિશે પતિવ્રતાની ટેક રાખી અને ભગવાનનું ભજન કરીએ તો એ દ્રઢ નિશ્ચય કહેવાય. મહારાજ કહે એમાં પોતાનું મન ક્યારેય ડગમગાટ કરે તો પણ ભગવાનનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો હોય તો એ ફરે નહીં. એક મહાત્માએ લખ્યું કે ભગવાનનો નિશ્ચય પોતાના ગુરુએ કરાવ્યો હોય અને ગુરુ પછી આવીને એમ કહે કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી તો એ પોતાના ગુરુનું પણ ન માને. મોટા સંતોએ વાત લખી કે એક નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી હતા. એમના એક શિષ્યને વર્તમાન ધરાવીને સત્સંગી બનાવ્યા. પછી ભગવાનની ઈચ્છા થકી થોડુંક માન આડું આવ્યું એટલે એ સત્સંગમાંથી નીકળી ગયા. ત્યારે 1-2 મહિના થયા સત્સંગમાંથી બહાર નીકળી ગયા. પછી પોતાના શિષ્ય પાસે ગયા. અરે ફલાના ભાઈ, ભલે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહેવાતા હોય પણ ભગવાનમાં અક્કલ નથી, એને કંઈ સમજણ નથી, માણસોનું અપમાન કરે છે. ત્યારે પોતાના ગુરુ હતા તો પણ એ ભાઈએ કહ્યું કે સ્વામી બોલ્યા છો એટલું જ બોલજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો અમારા ઈષ્ટદેવ છે, એમને માટે માથું આપવા તૈયાર છું. તમારું માથું ફર્યું અને તમે સત્સંગમાંથી બહાર નીકળી ગયા. પણ બીજી વાર આવી વાત કહેવા આવશો નહીં. તમારી વાત હું સાંભળવાનો પણ નથી, માટે તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. કહેવાનો હેતુ એટલો જ કે એને દ્રઢ નિશ્ચય થયો હતો તો પોતાના ગુરુનું પણ કહ્યું માન્યું નહીં. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ જ મારા ઈષ્ટદેવ છે અને એ જ મારું જરૂર કલ્યાણ કરશે. ગંગામાની પણ વાત લખી છે ને. જેતલપુરમાં ગંગામાં હતા. એ પણ ભગવાનના એવા પ્રેમી ભક્ત કે ભગવાનની સેવા પોતે તન મન ધનથી કરતા. ત્યારે એક સમયે અત્યારે જ્યાં આપનું મંદિર છે ત્યાં મંદિરની જગ્યામાં ગંગામાની ઓરડી હતી. ત્યારે સંતોએ કહ્યું કે મહારાજ, આપને રહેવા માટે ધર્મશાળા તરીકે આ ગૃહસ્થ બાઈની ઓરડી છે એ ઠીક ન કહેવાય. માટે તમે આ બાઈને બીજે ક્યાંક ઓરડી બનાવી દો તો અમને વિક્ષેપ ન થાય. અમારે ક્યાંક બહાર આવું જવું હોય તો ધર્મમાં બાદ આવે છે. મહારાજે ગંગામાને બોલાવ્યા. ગંગામાં ઓરડી તમારી છે ને બીજે ક્યાંક બનાવી દઈએ તો તમે ત્યાં જઈને રહો, કેમ કે અહીં અમારા સંતોને તકલીફ થાય છે. ગંગામાએ કહ્યું કે હે મહારાજ, તમે બોલ્યા એ તો બરાબર, પણ મારે અહીંયા દિવસ રાત તમારા દર્શન થાય એટલે બીજે જવાનું બરાબર નથી. મહારાજે કહ્યું પણ બાઈએ વિવેકથી ના પાડી અને બહાર જતા રહ્યા. એટલામાં બીજે ક્યાંક ઓરડી હશે તેમાં બાઈનો સામાન રાખી ઓરડી પાડી દીધી અને જમીન સરખી કરી દીધી. કોઈને કાંઈ ખબર પડવા દીધી નહીં. ગંગામાં બહારથી આવ્યા. આ તમે ગૃહસ્થ લોક બહારગામ જાઓ અને પછી ઘરે આવો અને તમારી ઓરડી કોઈકે પાડી નાખી હોય તો તમને લાગી આવે ને. એટલે આ ગંગામાને પણ જરાક મનમાં લાગી આવ્યું, અરે આ મારું ઘર કોને પાડી નાખ્યું. આજુબાજુ પૂછ્યું તો જાણવા મળ્યું કે આ સાધુઓએ આ ઘર પાડી નાખ્યું હતું. ગંગામાં સ્ત્રી જાતિના ખરા ને. ગંગામાં સાધુઓને ગાળો દેવા માંડ્યા. મારા પીટિયા આવા છે ને તેવા છે. આવું હશે, સ્ત્રીઓ ગાળું દેતી હશે. મારી ઓરડી પાડી નાખી. પોતાનું ઘર તો ભાંગી આવ્યા અને હવે મારું ઘર ભાંગી નાખ્યું. સાધુ થાય તો બધું મૂકીને આવે ને. સ્ત્રી, મા બાપ બધું મૂકીને આવે
અમારા ગુરુ કહેતા કે સાધુ થાય ત્યારે વતનનું ગામ એમના માટે હરામ કહેવાય. બધું મૂકીએ તો જ સાધુ થવાય ને. મારા મમ્મી શું કરતા હશે, મારા પપ્પા શું કરતા હશે, એમ કરીએ તો સાધુ ન થવાય. એટલે ગંગામાં આમ બોલવા માંડ્યા કે આ સ્વામિનારાયણ આવા છે અને તેવા છે. મારી ઓરડી પાડી નાખી. એટલામાં ત્યાં બીજો એક બાવો રહેતો હતો, જે ભગવાન અને સાધુઓનો દ્વેષી હતો. એને થયું કે આજે આ લાગ છે એટલે કહે કે આમ કોઈનું ઘર પાડી નખાય. ત્યારે ગંગામાં બોલ્યા, બાવા અહીંથી ભાગી જા. આ સાધુઓ તો મારા દીકરા છે, હું ગમે તેમ તેમને બોલું. એટલે મહારાજે કહ્યું, એમ તેમને ભગવાનનો પક્ષ હતો. મનમાં સંશય થાય તો પણ ડગે નહીં, અને બીજું કોઈ નિશ્ચય ડગમગાવા આવે તો પણ ડગે નહીં, તો એ પાકો નિશ્ચય થયો કહેવાય. મહારાજ કહે, નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ, ભગવાનના ભક્તોને પક્ષ રાખવો, ભગવાનના ભક્તોનો પક્ષ રાખવો. ભગવાનના ભક્ત હોય એ માંદા થાય, સાજા થાય કે વ્યવહારે કરીને દુઃખી થાય તો તેમની અન્ન વસ્ત્રે કરીને સેવા કરવી. મહારાજે ચેષ્ટામાં પણ લખ્યું કે કોઈને દુખ્યો રે દેખી ન ખમાય, દયા આની રે અતિ આકડા થાય. મહારાજ કોઈ ભક્ત હોય એને અન્ન વસ્ત્ર આપી દયા કરતા. કોઈ વ્યવહારમાં દુઃખી હોય, અંતરમાં દુઃખી હોય તો બોલાવીને એને આશ્વાસન આપતા. ભુજ મંદિરમાં મારા ધ્યાન ગુરુ શ્રી વલ્લભદાસ સ્વામી પણ એવા કે વ્યવહારમાં કોઈ દુખ્યા હોય, કાંઈ સુખ દુઃખ આવી પડ્યું હોય અને સ્વામી પાસે જાય તો સ્વામી કહેતા કે ભલે કાંઈ ચિંતા ન કરજો, બધું સારું થઈ જશે, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ. ત્યાંના મહંત હતા, એમને રૂવાડે રૂવાડે સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ થયા કરતું. સાવરની કાઢતા હોય, વાસીદું કાઢતા હોય, જેમ નિષ્કાન સ્વામી ઢોલેરામાં એકવાર છાન વાસીદું કરતા હતા. ત્યાં કોઈ ભક્ત આવ્યા. એમને પૂછ્યું કે આ ગામમાં કોઈ એક સંત છે જેને જનની જીવો રે ગોપીચંદની, પુત્રને પ્રેર્યો વૈરાગજી, એ કીર્તન લખ્યું છે, એ નિષ્કાન સ્વામી કોણ છે? તેમને કહ્યું, ત્યાં જાઓ, તમને ત્યાં મળશે. પાછળથી સ્વામી હાથ પગ ધોઈ સભા મંડપમાં જઈ બેસી ગયા. પહેલાંએ પૂછ્યું, નિષ્કાન સ્વામી કોણ છે? ત્યારે બધા હરિભક્તોએ બતાવીને કહ્યું, આ બેઠા એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી છે. ત્યારે પહેલાંએ કહ્યું, આ કાંઈ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હોય? આ સ્વામી હમણાં તો છાન વાસીદું કરતા હતા. મહંત હોય એ કાંઈ એવું કરે? પણ બધા કહે એ જ છે. પછી એ ભાઈ સ્વામી પાસે ગયા, બેઠા. 5 મિનિટ વાતો સાંભળી એટલે એમના અંતરમાં ટાળું થઈ ગયું. ગુણાતીતાન સ્વામીએ લખ્યું, એવા સંત હોય જે ભગવાનની મૂર્તિને અખંડ ધારતા હોય, એની પાસે જઈને બેસીએ તો અંતરમાં ટાળું થઈ જાય. એ ભાઈ પણ સ્વામી પાસે જઈને બેઠા. વાતો સાંભળી એટલે એમનું અંતર નિર્મળ થઈ ગયું. પછી સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી, મેં તમારા વિશે જેવી વાતો સાંભળી હતી એવા જ તમે છો, માટે મને તમારો શિષ્ય બનાવો. પછી સ્વામીએ વર્તમાન ધરાવીને કંઠી પહેરાવી. ભુજમાં પણ શ્રી વલ્લભદાસ સ્વામી આવી સેવા કરતા. ત્યારે કોઈ ભક્તે આવીને પૂછ્યું કે શ્રી વલ્લભ સ્વામી કોણ છે? ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું, અંદર જાઓ. પછી ભક્ત અંદર જઈને મળ્યા અને સ્વામીએ ભગવાનના મહિમાની વાતો કરી. તેથી ભક્તને અંતરમાં શાંતિ થઈ ગઈ. આમાં કહેવાનો હેતુ એટલો જ કે નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ એ 3 વાણા હોય એ જ પાક્કા સત્સંગી કહેવાય. ભગવાન અને ભગવાનના સંતોનો આવો પક્ષ રાખે. સંતોને આગળ પાછળ કાંઈ હોય નહીં તો પણ હરિભક્તોનો પક્ષ રાખે. વ્યવહારમાં કોઈ દુઃખી હોય તો તેને ભગવાનના મહિમાની, જ્ઞાનની, ધ્યાનની વાતો સંભળાવે તો અંતરમાં શાંતિ થઈ જાય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મારા ભક્તો, આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા ભાગ્યની અંદર આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા. સ્વામી જ્યારે જ્યારે પ્રવચન આપે ત્યારે એમના દરેક પ્રવચનની અંદર શરૂઆતની અંદર આવી રીતે જ વાત કરે કે ભક્તો, આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય છે કે આપણા ભાગ્યની અંદર આવા ભગવાન આવ્યા. નહોતી દીઠી, નહોતી સાંભળી,
એવા આપણે જે વિચારી પણ ન શકાય, ના સાંભળી એવી વાત આપણા ભાગ્યની અંદર આવી છે મારા ભક્તો. એટલે આપણે હવે એક ધૂન બોલાવી. ઓહ હા, એ હું જોઈ લઉં. એટલે આપણે આની અંદર આજે આપણે હા, ગોપાળાનંદ સ્વામીનો પ્રાગટ્યોત્સવ અલ્યા આની અંદર તો એ માટે છે. પછી આપણે આ પારુ કાકીની અને સુરેશ કાકાની આજે એનિવર્સરી હમણાં ગઈ. હા, અને મુકેશભાઈની અને મીનાબેનની પણ એનિવર્સરી માટેની આપણે ધૂન કરીએ. વાલા ભક્તો, આ બધા ભક્તો ખૂબ ભગવાનનું ભક્તિ કરે છે અને વધારે ને વધારે ભગવાનની ભક્તિ સત્સંગ કરે અને ભગવાન અને સંતને રાજી કરે એ માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. આપણને મુકેશભાઈ તું બંને સિદ્ધાર્થ આપણને ધૂન કરાવે છે. સ્વામિનારાયણ 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 આપણે હજુ એક ધૂન બોલાવવાની છે. એક
અમે અમારા નેબર હતા. આ અમે ઘણા વર્ષોથી જોડેનું જ ઘર હતું, એક જ દિવાલ હતી. એક કનકબેન કરીને છે, એ હમણાં તે ગયા જ અઠવાડિયે ધામમાં ગયા. તે ભાઈ કહેતા હતા કે આખા ઘરને એમને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભક્ત બનાવ્યા હતા. આ બેને મારા કરતાં 2-1 વર્ષે જ મોટા હતા, 60 વર્ષની ઉંમરે જ તે એમને દેહ ત્યાગ કર્યો, અક્ષરધામમાં ગયા. ભગવાન એમના આત્માના સુખી કરે. અને ભક્તો એનો ન્યુયોર્કની અંદર આ મોન્ટુભાઈ ભક્ત છે, એ પણ થોડા ભગવાનને એમને બચાવી લીધા. 3જા ફ્લોર ઉપરથી પડ્યા, પણ ભગવાને એમને એવું કહેવાય કે વાળ પણ વાંકો થવા દીધો નહીં એમ. એટલે કે મહારાજે પ્રથમના 70ના વચનમાં કીધું ને કે સૂળીનો ઘા કાંટે હારે એમ. એટલે ભગવાન એવા દયાળુ છે કે ભગવાન ભક્તોની રક્ષા કરે જ છે એમ. વત્તા પ્રિયાબેને પણ ઘર ત્યાં ન્યૂ ઓર્લિયન્સ શું કહેવાય, પોર્ટલેન્ડમાં બાય કર્યું છે. એના માટે પણ ધૂન બોલાવી. કાકાનું પણ ઇન્ટરવ્યૂ છે. ભગવાન બધા ભક્તોનું સુખિયા કર્યા છે, અને વધારે ને વધારે સુખી કરે, અને ભગવાનની બધા ભક્તિ કરે, એ જ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આપણને મુકેશભાઈ ધૂન બોલાવો, 2 મિનિટ ધૂન કરીએ આપણે. Swami
સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. થાળ લઈએ છીએ આપણે, દરેકને ગાવાનો છે. જમો ને જમાડું રે જીવન મારા હરે, જમો ને જમાડું રે જીવન મારા હરી રંગ મારા માડું રે જીવન મારા હરી બાલાજી મારા સોનાનો થાળ મંગાવું, મોતીડે વધાવું રે જીવન મારા જમતી મારા સોનાનો થાળ મંગાવું, મોતીડે વધાવું રે જીવન મારા બાલાજી મારા જેબર જલેબી લાડુ, જમો ને થાય તાડું રે જીવન મારા બાલાજી મારા કેબર જલેબી લાડુ, જમો ને થાય તાડું રે જીવન મારા બાલાજી મારા ગૌરીના ધ્રુત મંગાવું, મહીસાકર ખાવું રે જીવન મારા બાલાજી મારા ગૌરીના ધ્રુત બાલાજી મારા દૂધ કડોલ ભલી ભાતે, જમો ને આવી ખાતે રે જીવન મારા બાલાજી મારા દૂધ કડોલ ભલી ભાતે, જમો ને આવી ખાતે રે જીવન મારા બાલાજી મારા પાપડ પતાસાની ફોળી, જમો ને ગળી મોળી રે જીવન મારા પાપડ પતાસાની ફોળી, ગળી મોળી રે જીવન મારા બાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી પારી, વિશેષ વઘારી રે જીવન મારા બાલાજી મારા તુવેરની દાળ ચડી પારી, વિશેષ વઘારી રે જીવન મારા બાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, જમો ને ગીરધારી રે જીવન મારા બાલાજી મારા કડી કરી છે બહુ સારી, જમો ને ગીરધારી રે જીવન મારા બાલાજી મારા આદા કેરી ના અથાણા, છેવાલ ને વટાણા રે જીવન મારા બાલાજી મારા આદા કેરી ના છેવાલ ને વટાણા રે જીવન મારા બાલાજી મારા જે જે જોઈએ તે માગી લેજો, ખારું મોડું કેજો રે જીવન મારા બાલાજી મારા જે જે જોઈએ તે માગી લેજો, ખારું ને મોડું કેજો રે જીવન મારા બાલાજી
जल रे जमुनानी भरी जारी ऊभा छे ब्रह्मचारी रे जीवन मारा बालाजी मारा जल रे जमुनानी भरी जारी ऊभा छे ब्रह्मचारी रे जीवन मारा जमोने जमाडू रे जीवन मारा हरि रंग जमाडू रे जीवन मारा हरि रंग मार माडू रे जीवन मारा हरि रंग मार माडू रे जीवन मारा। महाराज ने 2 मिनिट मानसी में આપણે જમાડીએ પછી લવિંગ સોપાજીનું કરીશું। वालाजी मारा लविंग सोपारी तजता जा जमोने लाऊ जा जा रे जीवन मारा वालाजी मारा लविंग सोपारी तजता जा जमोने लाऊ जा जा रे जीवन मारा वालाजी मारा प्रेमानंद ना स्वामी छो अंतर जामी रे जीवन मारा वालाजी मारा प्रेमानंद ना स्वामी छो अंतर जामी रे जीवन मारा जमोने जमाडू रे जीवन मारा हरि रंग मार माडू रे जीवन मारा जमाडू रे जीवन मारा रंग मार माडू रे जीवन मारा लेता जाओ रे लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की बीड़ी पानन की वन की बीड़ी पानन की मन भावन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की काथो चुनो वारी लविंग सोपारी काथो चुनो वारी लविंग सोपारी एलची मंगाऊ मुल्तानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की
एक एक बीड़ी मोरी सासु ननंद की, एक एक बीड़ी मोरी सासु ननंद की, दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। आवो श्री कृष्ण हरि पाठ बेसारू, आवो श्री कृष्ण पाठ बेसारू, बाजी खिलाऊ सारी रे नन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी। प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी। इतनी अरज तोरे दासन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। આપણે ભક્તો માર્ચની ચોથીએ પાટોત્સવ છે, તો બધા ભક્તોનો લાભ લે. આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. એમાં સવારમાં છોકરાઓ કરશે, એમાં છોકરાઓનું નાટક અને છોકરાઓના સ્પીચીસ, છોકરાઓ કીર્તન વત્તા આપણે અભિષેક પણ કરશું, વત્તા આપણે ભગવાનના આ અણકોટ ઉત્સવે કરશું અને વત્તા સાંજે રાસોત્સવે કરશું. સાંજે પણ અડલ્ટની સભાની અંદર રીતે આપણે ભગવાનની ભજન ભક્તિ કરશું, એટલે કીર્તન ભક્તિ પણ કરશું. એટલે બધા ભક્તો આપણે બધા એની તૈયારી કરજો. અને બધા બાળકોએ ખૂબ તૈયારી કરવી પડશે, કારણ કે બાળકોનો અડધો અડધ ભાગ આમાં છે. એટલે બધા બાળકો તૈયારી કરજો અને આપણે બધા ભજવાની ભક્તિ કરીશું. પાટોત્સવ 7મો પાટોત્સવ છે. આપણને ત્યાં સુધી થોડી વાર કીર્તન બોલાવશું, કૃષ્ણ ભજન ભજન ધૂન બોલાવશું. સ્વામિનારાયણ 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 શ્યામ મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ બળવંત ચરણ સરોજ તમારા
श्री राधा कृष्ण देव की जय, नायक देव की श्री कृष्ण वंदन देव की जय। सोए की छड़ी रुपए की